wait upon God. 3 कारणं देवावर वाट पाहण्याची. That's what we are studying. आपण हे शिकत आहोत. We'll open our Bibles to Isaiah chapter 40, verses 28 to 31. यशया 40, 28 ते 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. यशया 40, 28 ते 31. तुला कळले नाही का? तू ऐकले नाही का? परमेश्वर हा सनातन देव, परमेश्वर दिगंतापर्यंतच्या पृथ्वीचा उत्पन्न करता थकत भागत नाही. त्याची बुद्धी अगम्य आहे. तो भागलेल्यास जोर देतो, निर्बलास विपुल बल देतो. तरुण थकतात, भागतात, बर ज्वाणीतले ठेचा खातात. तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करतील. ते गरुडाप्रमाणे पंखांनी वर उडतील. ते धावतील तरी दमणार नाहीत, चालतील तरी थकणार नाहीत. Amen. Praise Amen. God. Amen. Amen. We Hallelujah. cannot take all the full passage संपूर्ण हा उतार आपण घेऊ शकत नाही, because there's lots of depth in it, कारण त्यामध्ये अनेक खोली आहे and we won't be able to digest it. आणि ते सगळं काही आपल्याला समजणार नाही आता. Amen. Amen. That's why we are taking little by little. म्हणून थोडं थोडं करून आपण घेत आहोत. So we are just concentrating on waiting upon God. आपण फक्त यावरच आता भर देत आहोत की देवावर वाट पाहून थांबणं. They that wait upon the Lord. जे देवावर वाट पाहतात. What is the meaning of waiting upon the Lord? देवावर वाट पाहणं याचा अर्थ काय? Now there are many reasons, many meanings of waiting upon the Lord, देवावर वाट पाहण्याची अनेक कारणं आहेत and there are many meanings also. आणि त्याची अनेक अर्थही आहेत. But we are just taking one of the meanings of it. परंतु एक अर्थ आपण त्यामधला घेतलेला And the आहे major meaning of waiting upon God. आणि एक मुख्य जो अर्थ आहे देवावर वाट पाहण्याचा. So the first point we are learning is, सगळ्यात पहिला मुद्दा जो आपण शिकत आहोत, the first meaning of waiting upon the Lord, सगळ्यात पहिला अर्थ देवावर वाट पाहण्याचा. of waiting upon God, is to love God. देवावर वाट पाहणे म्हणजे देवावर प्रीती करणे, प्रेम करणे. That's what Paul gives us a revelation. पॉल आपल्याला हे प्रगटीकरण सांगतो That waiting upon God is equal to loving God. की देवावर वाट पाहणे म्हणजेच याचा अर्थ आहे की देवावर प्रेम करणे. That if we don't wait upon God, जर आपण देवावर वाट पाहत थांबलो नाही, then we don't love Him. याचा अर्थ असा लागतो की आपण देवावर प्रेम करत नाही. Because Paul, कारण पॉल he picks up Isaiah 64:4. यशया 64:4 त्यांनी घेतलं. Isaiah 40. यशया 40 मधले हे जे वचन आहे And he writes it in 1 Corinthians 2:9. आणि पहिला करीन 2:9 मध्ये पॉल आता असं लिहितो And he is saying, आणि तिथे तो म्हणतो, eye has not seen, ear has not heard, nor the things have entered the heart, डोळ्यांनी जे पाहिले नाही, कानांनी जे ऐकले नाही आणि माणसाच्या मनात जे आले नाही, that God has prepared for them that love Him. ते आपणावर प्रीती करणाऱ्यांसाठी देवाने सिद्ध केले आहे. And here Isaiah is speaking about waiting upon Him. आणि यशया ह्याच गोष्टी बोलत आहे की देवावर वाट पाहणे. And so that means waiting upon the Lord also means loving God. याचा अर्थ की देवावर वाट पाहणे म्हणजेच देवावर प्रीती करणे. That's why म्हणून before we take any step of doing anything for God, देवासाठी कोणतेही काम, कोणतीही गोष्ट करण्या अगोदर see that your love towards God is very much on fire. सगळ्यात पहिले देवासाठी कोणतंही काम करण्या अगोदर हे तपासायला पाहिजे, हे पाहायला पाहिजे की आपलं देवावरचं प्रेम एकदम आगीवर पहिलं असायला पाहिजे. Amen. Amen. We should be on fire for God. देवासाठी आगीवर असायला पाहिजे That आपण. means you need to really love Him. म्हणजे खरोखर हृदयापासून आपण त्याच्यावर प्रेम करायला पाहिजे. And I was speaking to you about the Ephesus church, आणि इफिसकरास मंडळीविषयी मी तुमच्याशी बोलत होतो. one of the strongest church, अतिशय खंबीर अशी मंडळी होती very ती. powerful church. अतिशय सामर्थ्याने भरलेली मंडळी. Jesus appreciates much about this church. आणि इफिसकरास मंडळीविषयी येशू खूप कौतुक करतोय. He is appreciating their work. त्यांच्या कामांचं येशू कौतुक करतो. He says, I know the labor of your work. आणि येशू म्हणतो की मला तुमची कामं माहिती आहेत, कष्ट माहिती आहेत. But पण he says one thing I don't like. परंतु काय म्हणतो तो की मला एक गोष्ट मात्र आहे, एक गोष्टीत दोष देणे आहे. And that is, आणि ते म्हणजे you have lost your first love. की तुमची जी पहिली प्रीती होती माझ्यावरची ती तुम्ही गमावली आहे. See, he's not bothered about work. His first aim is that you come back to his first love.
येशूला किती तुम्ही काम करताय, देवाची सेवा काय करतात ह्याचं फरक पडत नाहीये, पण तो कशाविषयी फरक किंवा काळजी करतोय की पहिलं प्रेम कुठे. Amen. Amen. And many a times our first love is seen in loving others much or putting more effort in the work. अनेक वेळेला काय होतं, आपल्याला असं वाटतं की पहिलं प्रेम देवावरचं म्हणजे की आपण देवासाठी खूप काम करतोय किंवा लोकांवर इतरांवर प्रेम करतोय, हे म्हणजे पहिलं प्रेम आहे असं वाटतं. See, work is different. काम वेगळं आहे, Love is different. प्रेम वेगळं आहे. Work is service. काम म्हणजे सेवा, Love is relationship. प्रेम म्हणजे नातं एकमेकांसंग. If your relationship is strong, जर नातं आपलं एकदम खंबीर बळकट असेल, even where there is no work, there is no problem. मग काम नाही केलं तरी मग Are you समस्या नाही, understanding? चालतंय. Amen. Even if there is no work, there is no problem. जरी मग खूप काम तुम्ही केलेलं नसेल तरी ठीक आहे. See? Amen. Otherwise, just working without love is meaningless. नाहीतर मग खूप काम करत आहे पण प्रेम अजिबातच नाही, काही फायदा नाहीये. Are you understanding? Amen. So whether there is work or not, if your love is consistent, it is okay. म्हणून काम असो किंवा नसो, थोडं असो जास्त असो, पण प्रेम सातत्याने आहे, प्रेम करतच आहे, बस झालं. Amen. Are you understanding, people? Amen. Today you may have work, tomorrow you may not have. कदाचित आज काही काम असेल तुमच्याकडे, उद्या नसेल. I'm talking about working for God. देवासाठी कामाविषयी बोलत आहे मी. And even if you don't have work for God, no problem. जरी देवासाठी काही काम नसेल तुमच्याकडे सध्या तरी ठीक आहे, Because कारण your love is कारण consistent. की तुमचं देवावरचं प्रेम मात्र तसंच आहे, सातत्याने नियमित आहे. Praise God. Amen. You know, many are like Lot, अनेक लोक लोटासारखे आहेत who held to righteousness, की जे धार्मिकतेला पकडून ठेवले त्यांनी, though his soul was vexed every day. आणि जरी त्याचं जीव असा व्याकुळ होत होता नेहमी, See, his soul was vexed every day. रोज रोज त्याचा जीव मात्र व्याकुळ होत होता, खिन्न होत होता. And so they are unshaken by all the assaults of temptation. आणि म्हणून मग काय झालं, सगळे जे गोष्टी होत्या आजूबाजूच्या किंवा मोहपाश, त्याच्यामुळे त्रास होत होता. See, now, if you see Lot, जर लोटाला पाहिलं, he was a righteous man. तो तर धार्मिक व्यक्ती होता, But his love was not as strong as Abraham's love. परंतु अब्रामाचं जसं देवावर प्रेम होतं तसं लोटाचं प्रेम नव्हतं तेवढं स्ट्रॉंग, खंबीर. See, his soul was vexed. त्याचा जो जीव आहे तो खिन्न होत होता रोज. Why? Because he was seeing all those things that were happening in Sodom and Gomorrah. सदोम आणि गमोरामध्ये आजूबाजूला जी सगळी परिस्थिती चालली होती, माणसं जी वागणूक करत होते, त्यामुळे त्याचा जीव व्याकुळ होत होता. But his love was not as strong as Abraham. परंतु अब्रामा एवढं खंबीर प्रेम देवावर त्याचं नव्हतं. And so Jesus says, म्हणून येशू म्हणतो you have left your first love. की तुम्ही तुमची पहिली प्रीती सोडलीये. Yes, you have love for the church. तुमचं चर्चवर, मंडळीवर प्रेम आहे, You have love for people. लोकांवरही प्रेम आहे, You have love for the work. कामावर प्रेम करता तुम्ही, You love the calling and the talent that you have. जे काही बोलावणं तुमचं आहे, पाचारण तुमचं आहे, त्याच्यावर तुमचं प्रेम आहे. But you don't have love for the Savior. परंतु जो तारणारा तुमचा आहे त्याच्यावर तुमचं प्रेम I नाही. mean, amazing, isn't it? किती आश्चर्यकारक That गोष्ट a आहे. church can grow to that extent like an Ephesus church and still Jesus finds love lacking in that church. इफिस्करास मंडळी जशी मोठी प्रमाणामध्ये वाढली, कामामध्ये, सगळ्या गोष्टींमध्ये, सेवेमध्ये, तशा प्रकारे एखादी मंडळी एवढी वाढू शकती, परंतु प्रेम जे आहे पहिलं ते कमी होतंय. See? And so Jesus is giving more importance to the first love. म्हणून येशू पहिल्या प्रेमाला सगळ्यात जास्त प्राधान्य देतोय. Many started their honeymoon period with the Lord, अनेक लोकांनी त्यांचा हनीमूनचा जो पहिला काळ आहे प्रेमाचा येशू बरोबर चालू केला, but later on they entered into excellent work for God. परंतु मागावून काय झालं, प्रेम राहिलं बाजूला आणि एकदम छान सुंदर काम मात्र करत आणि राहिले. आता छान काम करणार आहे, खूप करणार एवढं करतात की देवाला विसरून जातात. See? And so when you don't remain in touch with God, आणि मग जेव्हा तुमचा देवासंगतीचा संबंधच तुटून जातो, then what he is telling you, you may not listen. मग तो काय सांगत आहे ते कदाचित तुम्हाला समजणारच नाही, ऐकूच येणार नाही. So sometimes he says, don't do this, my son, do that. अनेक वेळेला देव म्हणत असतो, अरे माझ्या मुलं हे करू नको, हे कर. And so we say, गप्प like बायकोला सांगतो, गप्प तू आम्हाला काम. So I want to do this. हा, माझ्याच मनाने मला जे पाहिजे ते करणार I will do this. I will do that. मी हे करेल, मी ते करेल, मी ते करेल. And that's why आणि मग म्हणून maintaining that fellowship with God is very important. देवाबरोबर आपली संबंध साधून ठेवणं, जवळीकता साधून ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. Does that mean याचा अर्थ असा आहे का that the Ephesus love for Christ was entirely gone?
असा होता का याचा अर्थ? येशू असं म्हणत होता का पहिलं प्रेम गमावलंय म्हणजे तुमचं अख्खं प्रेमच माझ्यावरचं निघून गेलेलं आहे? Did he say you don't have love at all? का असं म्हणतो का येशू की अजिबातच तुमचं माझ्यावर प्रेम नाहीये? He's not saying that you don't have love at all for me. असं नाही म्हणत आहे येशू त्यांना की माझ्यावर तुमचं अजिबातच प्रेम नाहीये. Because if you don't have love at all for Christ, you will not have love, you won't have faith, you won't have patience, you won't have long suffering. कारण जर येशूवर खरोखर अजिबातच प्रेम नसेल तुमचं, तर तुमच्याकडे ते हिम्मत नसेल, ते धैर्य नसेल किंवा धीर नसेल. See, because all these attributes flow out of love. कारण की विश्वास, धीर, प्रीती हे सगळं काही त्याच्यातूनच वाहतंय ना. And so you cannot stand even persecution if you don't love Jesus. जर येशूवर प्रेमच नसेल तर छळाला पण सामोरे जाऊ शकत नाही तुम्ही. Are you understanding? Love Amen. is very important. प्रीती खूप महत्वाची आहे. There are people shaken with little persecution because they have little love. काही लोकांचं प्रेम अतिशय थोडं आहे म्हणून थोडासा पण छळ आला तर लगेच हालतात ते. प्रेम असलं तर आपण कुठल्याही टोकाला जातो ना. खंबीर राहतो. Amen. So what happens? म्हणजे काय? These days little persecution, म्हणजे या दिवसामध्ये थोडासा छळ, थोडासा त्रास झाला, people are ready to give up. लोक लगेच सोडून द्यायला तयार. They are not consistent. ते सातत्य नाही ठेवत. Why? का? Love has become cold. कारण Nothing की else. प्रीती थंड झालीये. Love towards God. देवा प्रित्यर्थ प्रीती थंड झालेली आहे. So let your attachment towards Christ not cool to any degree. म्हणून तुमची जी देवावरची प्रीती आहे आणि तुमचा जो संबंध आहे देवासंगती तो कधी खाली येऊ नये. कामात थोडं कमी जास्त झालं तर चालतं. नाही. प्रेमात कमी जास्त नाही व्हायला पाहिजे. Hallelujah. जास्त व्हायला पाहिजे, कमी Amen. नाही. कमी नको. So they are not accused of not having any love for Jesus. म्हणून येशू त्यांना असा दोष देत नाहीये की अजिबातच तुमचं माझ्यावर प्रेम He says you नाहीये. have left the first love. तो काय म्हणतो की तुम्ही जी पहिली प्रीती माझ्यावर करत होता ती आता सोडली. He didn't say you have left love. He said you have left the first love. That So- means first place that you ought to give me. Now I'm getting the second place. हा, तो म्हणतोय की सगळं प्रेमच सोडलं असं नाहीये, पण जे पहिलं प्रेम तुम्ही सुरुवातीला माझ्यावर करत होता, पहिलं स्थान मला देत होता, आता ते स्थान सोडलंय तुम्ही माझं पहिलं द्यायचं आणि दुसरं स्थान देताय, दुसऱ्या गोष्टीला पहिलं देताय. Yes. Now we give more importance to works, आता तुम्ही कामांना जास्त स्थान देताय, loving others. बाकीच्यांवर प्रेम करायला जास्त स्थान देताय. And what happened was we are neglecting Jesus. आणि मग आपण या अशा गोष्टींमुळे येशूकडे दुर्लक्ष करतो. We have to do this. We have to do that for God. हे काम करायचं मला देवासाठी, ते काम करायचं मला Yes, we देवा. have to do many things. नक्कीच खूप कामं करायची And there are many people to do many things. आणि अनेक लोक आहेत अनेक कामं Not करतायत. only one person to save the whole world. परंतु एकच व्यक्ती आला तारणारा जगाला तारायला. असं नाही ना. It's not only Pastor Peter who has to now save the whole land of Pune. असं नाहीये की पास्टर पीटरनीच फक्त पुण्याला अख्ख्या पुण्याला तारण द्यायचं. Okay? We all have to do it. आपल्याला सगळ्यांनाच कामं करायची आहेत. But we have to love God पण first. सगळ्यात पहिले देवावर प्रेम करायचं. No matter how much God elevates you, कितीही देवाने तुम्हाला उंच करू दे, उचलू दे, no matter how much He glorifies us, कितीही त्याने आपल्याला गौरव देऊ दे, no matter how much He magnifies us before the world, जगासमोर त्याने आपलं कितीतरी महानता दाखवली चालेल, we should always come humbly to Him and say, I need you, Jesus. कितीही मोठं देवाने आपल्याला केलं ना तरी सुद्धा नेहमी देवासमोर नम्रपणे येऊन त्याला म्हणायचं की येशू माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. No pride should come. कुठलाही गर्व येता कामा नये. And let us not take Jesus for granted. आणि येशूला चालतंय आहे येशू असं पण धरायचं नाही. Amen. Amen. Let nothing take the precious place of our Lord Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्त जो मौल्यवान आहे आपल्यासाठी त्याची जागा बाकी कुठल्याच गोष्टीने घेता कामा नये. That's why I always tell the Lord, म्हणून मी प्रभूला नेहमी सांगतो, if you want, take away the ministry. प्रभू तुला पाहिजे तर ही सेवा पण घेऊन टाक. Take away this title of the pastor or an evangelist. आणि मला जे हे टायटल लागलेलं आहे, शीर्षक लागलेलं आहे, पास्टर पीटर किंवा इव्हँजेलिस्ट आहे, सुवार्तिक आहे, हे पण काढून घे. Take away the money and the name and the fame. सगळा पैसा घे, प्रसिद्धी घे, सगळं काही तू घे. I want you, Lord. मला तू हवाय प्रभू. Because I know from where I came. कारण मला माहितीये मी कुठून आलो. I can never forget that. मी कधीच हे विसरू शकत नाही. I know from where God lifted me up. मला माहितीये की देवाने मला कुठून उचललंय. I know how stupid I am मला माहितीये की मी किती मूर्ख आहे. without the Lord's grace. प्रभूच्या कृपेशिवाय मी केवळ मूर्ख आहे हे मला माहितीये. You may not know it, but I know it. तुम्हाला माहिती नसेल कदाचित पण मला माहितीये. Yes? Amen. I am a fool of the fools. मूर्खातला मूर्ख आहे मी It's His grace. आणि ही कृपा आहे फक्त देवाची.
Amen. which I always magnify in my life and through my life. आणि या कृपेचं वर्णन किंवा या कृपेला थोरवी मी नेहमी माझ्या जीवनामध्ये देत आलोय आणि देत राहणार. See, running a church is such a big burden. आणि एवढं मोठं चर्च चालवणं, सेवा चालवणं खूप मोठं ओझं आहे. It's not an easy thing. सोपं काम नाहीये. I mean, you cannot do what you want to do. जे काही तुम्हाला करायचंय ते नाही करू शकत You तुम्ही. you are in a glass तुम्ही त्या cage. काचेच्या त्या पिंजऱ्यामध्ये आहात. Everybody watches you. सगळेजण तुमच्यावर लक्ष ठेवण्यात सगळे पाहतात ते तुम्हाला. You know, many things you can do, I cannot do. अनेक गोष्टी तुम्ही करू शकता पण मला नाही जमणार करायला त्या सगळ्या. There's no freedom. मला स्वतंत्रता नाहीये, ही मोकळीकता नाही की मला पाहिजे ते करू शकतो. That doesn't mean I'm the most miserable person. आता याचा अर्थ असाही नाही की मला माझी अवस्था खूपच वाईट आहे. मग I'm really happy. मी आनंदी आहे. But then there's the cares of the church. पण चर्चच्या काळज्या आहेत. Saturdays, शनिवार I almost die. दर शनिवारी मी जवळपास मरतो. There is a big responsibility. खूप मोठी जबाबदारी आहे. And so sometimes I tell the Lord, आणि म्हणून कधी कधी मी प्रभूला सांगतो, how better it would be if I be like some people here. देव बाप्पा मी या सगळे जे माझ्या समोर बसतात त्यांच्यासारखाच एखादा मी पण झालो तर किती बरं होईल. No tension at all. काही टेन्शनच नाही ना. Praise God. Amen. But then see, we are called for this work. परंतु आपल्याला या कामासाठी बोलवलेलं आहे. Amen. And I have to prove myself to be faithful to Him. आणि Graces. मला त्याने जी सेवा दिलेली आहे त्याला विश्वासू राहायचंय, त्याच्या कृपेला विश्वासू राहायचंय. David says दावीद म्हणतो in Psalm 16 verse 2, स्तोत्र 16:2 मध्ये, Thou art my God. And in one of the translation I like it, he says, Thou art my God, my goods are nothing unto thee. Amen. स्तोत्र 16:2 मध्ये दावीद असं म्हणतो, परमेश्वराला म्हणतो, तूच माझा प्रभू आहे, तुझ्या परते म्हणजे तुझ्या पलीकडे मला काही सुखच नाही. हा, तुझ्या पलीकडे मला काहीच सुख नाही. Amen. There is no joy. कुठला आनंदच नाही तुझ्या पलीकडे. See, it's a mirage. एक मृगजळ आहे. There is no lasting joy. कुठलाही या जगामध्ये सगळ्या गोष्टी जरी मिळवल्या तरी टिकणारा आनंद नाहीये. And truly without Him nothing makes sense. आणि येशू शिवाय तर बाकी कुठल्या गोष्टीला अर्थच नाहीये. It doesn't make any sense. काही अर्थच नाही, त्याला अर्थ लावूच शकत नाही आपण. I always feel मला नेहमी असं वाटतं without God देवाशिवाय we are less humans and more animals. आणि देव जर नसताना तर आपण माणूसही म्हणून व्यवस्थित राहिलो नसतो, जनावरासारखे झालो असतो. We are less humans. We are not human beings. आपण मनुष्य असे राहत नाही. Say, I mean, without God, you lose your identity. म्हणजे देवाशिवाय आपली ओळखच आपण गमावतो. And that's why आणि म्हणून it's God who gives us our identity. देवच आहे की जो आपल्याला एक ओळख देतो, एक शीर्षक देतो. Now, Jesus doesn't accuse them of not having any love. येशू आता इफिस्करास मंडळीला असं नाही म्हणत आहे, दोष नाही लावत आहे की तुमच्यामध्ये प्रेमच नाहीये He said, अजिबात. you have left your first love. तो काय म्हणतो की तुम्ही माझं पहिलं प्रेम सोडलंय. The love they bore to Christianity was not the love they had when they first brought to the knowledge of Christ. ख्रिस्ताची ओळख जेव्हा त्यांना सगळ्यात सुरुवातीला पहिल्यांदा झाली तेव्हा जे प्रेम होतं त्यांच्या हृदयात ख्रिस्ताप्रित्यर्थ, ते नंतर ख्रिस्ती या नात्याने राहिलं नाही. Sometimes, काही वेळेला some people who have a little bit of respect and fear for me, काही वेळेला काय होतं, काही लोक आहेत की ज्यांना माझ्या प्रित्यर्थ थोडी भीती, थोडा मान सन्मान वाटतो. but see, they don't want to fall down in my eyes. त्यांना असं वाटतं की माझ्या नजरेत त्यांनी कमी पडू नये, खाली पडू नये. And I know many people like that. They cry when they come to talk to me. परंतु मला असे अनेक लोक माहिती आहेत की जेव्हा ते माझ्याकडे येतात बोलायला माझ्या समोर, ते रडायला लागतात. But पण when they make some mistakes, काही चुका जेव्हा ते करतात ना, and then they see that, yet I can talk to pastor, आणि मग जेव्हा ते पाहतात की मी चुका केल्यात तरी सुद्धा मी पास्टरांशी बोलू शकतो बिंदास, then they do not take it so seriously about their sin. मग त्यांच्या चुकांविषयी त्यांना एवढं गांभीर्य वाटत नाही. And then they start, talking anyhow. मग काही बोलायला लागतात. That कसंही. fear and respect goes. मग ती भीती किंवा जो मान मला देत होते ना, तो जातो त्यांच्या हृदयातून. And after some time, काही दिवसांनी, काही you वेळाने tell them, तुम्ही त्यांना सांगा मग be careful in that area. की या भागामध्ये जरा सांभाळून राहा. काय ते ऐकायचं लक्ष देत त्यांचं? नाहीत. मग That respect goes. तो मान देणं निघून जातो. And once that respect goes, आणि एकदा का मान देणं निघून गेलं, the man becomes cold, and then he just loses touch of God. मग तो माणूस आहे ना, तो थंड होत राहतो आणि देवाबरोबरचा त्याचा संबंध तुटतो. I have seen it. मी पाहिलंय.
That's why that fear of God should always be there in us. म्हणून देवाचं भय आपल्या हृदयामध्ये नेहमी नेहमी पाहिजे. Amen. Amen. Always carry that fear of God. म्हणून देवाचं भय आपल्या हृदयात नेहमी ठेवा. Others will say, oh, I did so many things, he's not doing anything. नाहीतर तुम्ही म्हणाल मी किती काय गोष्टी केल्या, किती चुका केल्या, देव तर काही करत नाही, राहू दे, चालतंय त्याला, उलट मला चांगलं काल होतंय. प्रमोशन मिळालं. बढती मिळाली अजून. म्हणजे पाप केल्यानंतर प्रमोशन मिळतं असं मला वाटतं. असं काय देव असं एवढं काही सिरियस लोक- नाही घेत. See, that's the problem. ही समस्या आहे. Every sin is sin before God. प्रत्येक पाप, छोटं मोठं कोणतंही असो, पाप देवासमोर पापच आहे. But Bible says पण बायबल सांगतो he is long suffering. तो एकदम सहनशील असा देव आहे. Long suffering. खूप He's काळ not सहन suffering. नुसतं थोडा सहन नाही. Bible says he is long suffering. Long means that खूप काळ, खूप काळ. exceeds, I don't know till where now. माहित नाही आता देव किती वेळ सहन करतो, पण खूप काळ सहन करतो. That is his greatness. हे त्याचं महानता आहे. Amen. Amen. But why should we take advantage of him, isn't it? पण तो सहनशील आहे म्हणून आपण का बरं फायदा घ्यावा And the असा? Lord Jesus Christ had prophesied आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने ही भविष्यवाणी दिली the love of many in the last days will become cold. की शेवटच्या दिवसात अनेकांचं प्रेम थंड होईल, Yes. Love will become cold. प्रीती थंडावेल. He didn't say in the last days many will do less work for me. असं नाही म्हणाला येशू की अनेक लोक शेवटच्या दिवसात कमी काम करतील. माझ्यासाठी नाही. Many of their love will wax cold. परंतु येशू काय म्हणाला की अनेकांची माझ्यावरची प्रीती थंडावेल, कमी होईल. Say, if your love towards Christ becomes cold, the work has no result. जर तुमचं ख्रिस्ताप्रित्यर्थ प्रेम, ख्रिस्तावरचं प्रेम कमी झालं तर मग तुमच्या कामाला काही किंमत नाही. When trials increase, जेव्हा त्रास येतात, त्रास वाढतात, some people's love becomes cold. जेव्हा त्रास वाढतात जीवनामध्ये, काही लोकांचं प्रीती कमी होती. But more, I have seen when riches increase, love becomes cold. परंतु अनेक वेळेला मी हे पाहिलेलं आहे की खूप श्रीमंती झाली तर प्रीती थंड होती देवावरची. When persecution is less, you become cold towards God. जेव्हा त्रास, छळ तुमच्या जीवनामधले कमी असतात, तुम्ही कमी प्रीती करता देवावर. Yes. Love becomes cold. प्रीती थंड होती. काय कुठंच अटॅक नाही, काय त्रास नाही, काय नाही. Say. Amen. That's why Jesus wants us to have that supreme love for him. म्हणून येशूची इच्छा आहे की सगळ्यात असं मोठं प्रेम, पहिलं प्रेम येशूवर आपण करायला पाहिजे. Amen. Amen. And so Jesus says that you hate some people who are called themselves apostles, but they are not, and all that. But towards me, your love is not increasing. इफिस्करास मंडळीला प्रभू येशू म्हणतो की जे प्रेषित नसतानाही प्रेषित आहोत असे म्हणतात, त्यांची परीक्षा तू केली, त्यांचा राग तू केला, पण तरी सुद्धा माझ्यावरची तुझी पहिली प्रीती थंडावली आहे. Revelation 2:4, we'll read it. प्रकटीकरण 2:4 मध्ये लिहिलेलं आहे. See, Jesus never forgot the evil they suffered. येशूनी त्यांनी जे सहन केलं दुःख, ते पण काही येशू विसरला नाहीये. He said, I have somewhat against these, तो म्हणतो तरी सुद्धा मला एक दोष तुला द्यायचा, that you have left the first love. की तू पहिली प्रीती सोडली आहे. See? In the midst of labor of love towards the work, they had maintained the labor of love towards Jesus. आणि कष्ट केले, सर्व प्रेम केलं कष्ट करण्यासाठी, सेवा करण्यासाठी, काम करण्यासाठी, पण तेच कष्ट घेतलं नाही येशूवर प्रेम करण्यासाठी. The stars in their eyes were missing for Jesus. त्यांच्या डोळ्यामधली जी चमक होती ना येशूसाठी, ती निघून गेली. That cheerful self-denial, that fasting for the Lord Jesus Christ is becoming lesser and lesser these days. प्रभू येशूसाठी जे उपास प्रार्थना पहिल्यांदा करत होते, जो आनंद होता येशूसाठी, तो आता या दिवसात कमी कमी होत चाललाय. See, these days many don't want to fast also. अनेक लोकांना या दिवसामध्ये उपासही करायला नकोय. And then we have got very good excuse. आणि मग खूप चांगली चांगली कारण आहेत उपास न करण्याची. Diabetes आहे ना, थोडं जेवायला लागतं. Blood जेवायला लागतं. Acidity आहे ना, थोडं खायला लागतं. And so people have completely omitted fasting out of their lives. म्हणून जीवनामधून उपास ही गोष्टच काढून टाकली आहे लोकांनी. No matter what, fast. काही होऊ दे, उपास करा. Say, half day fast. अर्धा दिवस तरी उपास करा.
Right from beginning we used to fast. Saturday and Sunday was a fasting day for us. आणि सुरुवातीपासून उपास करायचो आम्ही. शनिवार रविवार उपास Till today. आजपर्यंत. And when you fast, आणि जेव्हा उपास करता you are more open to God. तुम्ही देवाला अजून जास्त उघडे होता. Amen. Amen. And what he speaks, you can hear. मग तो काय बोलतो ते तुम्ही बरोबर ऐकू शकता. If you cannot fast the whole day, have half day fast. जर अख्खा संपूर्ण दिवस उपास नाही करतायत तर अर्धा दिवस उपास करा. But some people fast and then they work hard outside and then come back home. What is the use of fasting? आणि मग काही लोक उपवास करतात परंतु बाहेर जाऊन खूप कष्टाची कामं करतात आणि थकून मागून घरी येतात. मग काय उपयोग? Fast to pray, to spend time with God. उपास का करायचा? उपास अशासाठी करायचा की उपास आणि प्रार्थना करायची आहे, प्रभू जवळ प्रभू संगती वेळ घालवायचा आहे. Okay, even if you are working, you can fast, but be in the attitude of prayer all the time. काम करतानाही कदाचित तुम्ही उपास करू शकता परंतु त्या कामाच्या वेळेस उपासाच्या दिवशी त्या प्रार्थनेच्या वृत्तीमध्ये राहा. Amen. Amen. That cheerful self-denial, is it there in us? We need to check up. आपल्यामध्ये तो जो आनंदाचा उत्साहाचा तो आवाज आहे तो आहे का हे तपासायला पाहिजे. That detachment we had from the world, does it still remain in us? जगापासून जे तुटणं आहे ते आहे का आपल्यामध्ये? Do we now also run to our prayer room to meet God? आजही आपण सगळ्यात पहिले प्रार्थनेच्या खोलीमध्ये जातो का धावत प्रभूला भेटायला? I don't know how it was with you, but I can know it the day I was saved and the first few months, how I was really in love with Jesus. मला माहित नाही तुमच्याविषयी परंतु सुरुवातीच्या काळी जेव्हा माझं तारण झालं त्यानंतर काही महिने काही दिवस मी इतका प्रेमामध्ये म्हणजे वेडा झालो होतो. And I think so every one of you. आणि So मला once असं वाटतं सगळ्यांसंगतीत असंच झालेलं आहे. Yes. Amen. you start seeing things in a very new perception. जेव्हा एकदा येशू भेटला की मग सगळ्या गोष्टी अशा वेगळ्या दिसायला See, लागतात. the day I was saved, when I was walking on the road also, I said everything has become new. ज्या दिवशी माझं तारण झालं त्यानंतर रस्त्यावर चालतानाही मी असं म्हणत होतो सगळं काही नवीन दिसतंय, वेगळं दिसतंय. रोडवर खड्डा बिड्डा सगळं तेच आहे. But still, inside you feel everything is new. तरी सुद्धा आतमधून वाटायचं की रस्ते छान दिसतात, हे सगळं छान दिसतंय, नवीन दिसतंय. I used to even listen to the birds chirping. आणि खरोखर त्या पक्ष्यांची कुजबुज ते गाणी आहेत ना त्यांचं ते ओरडणं ते पण सुंदर वाटायचं. And before that, I used to never listen to intently to the chirping of the birds. त्या अगोदर मी कधी पक्ष्यांचं ते गुणगुणणं ऐकलं पण नव्हतं. But then after I got saved, परंतु तारण झाल्यानंतर it became so sweet. माझ्यासाठी ते पक्ष्यांचा आवाज चिवचिवाट खूप सुंदर वाटायला लागला. When I used to see the horizon, when I used to see the sun setting, I said, "Oh God, you are so great, so beautiful scenery." this Amen, is." amen. जेव्हा मी सूर्य उगवताना आणि सूर्य मावळताना बघायचो ते सुंदरसं आकाश पाहून म्हणायचो प्रभू किती सुंदर तू सगळं काही बनवलंय. When I used to see the stars, I used to say, "What a beautiful star." जेव्हा ताऱ्यांना बघायचो आकाशातला म्हणायचो किती सुंदर तारे. Yeah, everything changes. सगळं काही बदलतं, नजरच बदलती. Yes. Amen. And prayer time was like a feasting time. आणि प्रार्थनेची वेळ येशू बरोबर म्हणजे तर एकदम मेजवानीची वेळ. Running to meet Jesus. येशूला भेटण्यासाठी धावत जायचं. And that kind of love should be maintained till the end. आणि तशा प्रकारचं प्रेम आता शेवटापर्यंत आपल्याला सांभाळून ठेवायचं त्यामध्येच राहायचंय. Praise God. Amen. That maintained. आणि ते सांभाळायचंय. Don't compromise in your fellowship with Jesus. येशू बरोबर तुमची जी सहभागिता आहे त्याच्यामध्ये अजिबात तडजोड करू नका. Amen. Amen. The Ephesus church was the first Gentile church, the beginning of the Gentile churches. इफिस्करास मंडळी जी आहे ना ती पहिली मंडळी आहे विधर्मी किंवा बाहेरून आलेली. All these 7 churches are prophetical churches. ह्या ज्या 7 मंडळ्या आहेत ना त्या सगळ्या भविष्यपर मंडळ्या आहेत. See, they existed in those times. त्या वेळामध्ये त्या होत्या. But God also selected these churches and used them as prophetic churches for all of us. त्या काळातही या 7 मंडळ्या होत्या परंतु देवबापाने या 7 मंडळांना निवडलं आपल्यासाठी एक भविष्यवाणी सांगण्यासाठी. That through them you would prophesy to us the way the church will run, the way the church should run, and the way things will be seen in every church. की जेणेकरून त्यांच्याद्वारे आपल्याला हे समजावं की चर्च कशा प्रकारे असतं, मंडळी कशा प्रकारे चालती, मंडळीने काय करायला पाहिजे, कसं वागायला पाहिजे, कसं राहायला पाहिजे And what is happening in the church. आणि चर्च मध्ये मंडळीमध्ये काय चाललंय And what changes have to come in the church.
church. आणि मंडळीमध्ये काय बदल घडायला पाहिजे. That's why you have to read these 7 churches, because these are prophetic churches. म्हणून प्रगटीकरणामध्ये लिहिलेल्या या 7 मंडळींविषयी तुम्ही वाचायला पाहिजे की जेणेकरून ह्या भविष्यपर आहेत आपल्यासाठी. It was not only spoken to those 7 existing churches, it is spoken through time to all the churches Amen. that would exist till the end, till the time of rapture. तेव्हाच्या मंडळी ज्या अस्तित्वात होत्या फक्त त्यांनाच येशू हे सगळं बोललेला नाहीये, परंतु हे आपल्यासाठी दिलेलं आहे की जेणेकरून आता आपल्याला या वाचून आपल्याला समजतं येशूची काय इच्छा आहे. Amen. Amen. So this letter he writes to that first church, Ephesus. म्हणून सगळ्यात पहिलं पत्र लिहिलंय इफिस्करास मंडळीला And it came out of Pentecost. आणि पेंटिकॉस्ट म्हणून ते आलेलं आहे. That's why it is very important for us to learn about Ephesus. म्हणून इफिस मंडळीविषयी वाचणं किंवा शिकणं खूप आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. And it was started when the apostles were ready to die for the name of Jesus. आणि हे केव्हा चालू झाली, जेव्हा प्रेषित प्रभू येशूसाठी मरायला तयार झाले. Amen. Amen. If you read in Acts 19, see Ephesus church, about the Ephesus church, much is written. इफिस्करास मंडळीविषयी खूप लिहिलेलं आहे Why? पहा. Because it was the first Pentecostal church. कारण की ती पहिली मंडळी होती पेंटेकॉस्ट नंतरची. And so if you read in Acts 19 verse 7, म्हणून प्रेषित 19:7 जर तुम्ही वाचलं, Bible says Ephesus was a small church. एक प्रेषित 19:7 मध्ये लिहिलेलं आहे की इफिस एक छोटीशी मंडळी होती. How many members were there? किती होते मेंबर सभासद त्या ठिकाणी? 12. 12. That also they were not even filled with the Holy Ghost. आणि ते पवित्र आत्म्याने भरलेले पण नव्हते त्यावेळेला, But they had fervent love for the Lord. परंतु प्रभूसाठी खूप प्रेम होतं, आवेशी प्रेम. See, the first church did not start in the name of Methodist आणि सगळ्यात पहिली मंडळी or Baptist or Roman Catholic or whatever. मेथडिस्ट किंवा बॅप्टिस्ट किंवा रोमन कॅथलिक या नावाने चालू झाली But नाही. it started in the name of Jesus. येशूच्या नावामध्ये मंडळी चालू झाली पहिली. The first church was a born again church, tongue speaking church. सगळ्यात पहिली जी मंडळी होती ती नवीन जन्म पावलेली होती, अन्य भाषेत बोलणारी मंडळी होती पहिली. Demon driving church. आणि सगळ्या दुरात्म्यांना हकलवून टाकणारी मंडळी होती. Anointed church. अभिषिक्त मंडळी होती. First church. पहिलं चर्च. First church was not Baptist church. First church was not Methodist church. First church was not CNI church or Roman Catholic or any church. पहिली It जी was a मंडळी, full gospel, Pentecostal, Amen, amen. demon driving, tongue speaking, powerful church. पहिली मंडळी जी होती ती मेथडिस्ट चर्च किंवा सीएनआय चर्च किंवा रोमन कॅथलिक चर्च किंवा बॅप्टिस्ट चर्च नव्हती, तर पूर्ण आत्म्याने भरलेली, प्रभूसाठी आवेशी आणि सर्व दुरात्म्यांना हकलणारी, अन्य भाषेत बोलणारी, विश्वासाने भरलेली मंडळी होती. Praise the Lord. And so we are following that first church. आणि आपण त्या पहिल्या मंडळीच्या मागे चालत आहोत, तशाच प्रकारे आहोत. So be happy about it. म्हणून त्याविषयी आनंद करा. So they were an example for every other church that would come upon the face of this earth. या पृथ्वी तलावर जी कोणती मंडळी स्थापित झाली त्याच्यासाठी ही पहिली मंडळी एक उदाहरण होती. And this is the only church of which everything from its beginning and ending is mentioned. आणि ही पहिली मंडळी आहे, हिच्याच विषयी फक्त सुरुवात काय झाली, शेवट काय आहे हे सगळं लिहिलेलं आहे. Of only Ephesus church. फक्त इफिसच्या मंडळीविषयी They were लिहिलेलं. on fire for the Lord. प्रभूसाठी एकदम आगीवर होते ते, Their work was exemplary. आणि त्यांचं जे काम होतं ते अतिशय सुंदर होतं. Yet Jesus said, तरी सुद्धा I have उत्कृष्ट काम. something against you. तरी सुद्धा येशू म्हणतो की माझ्याकडे तुझ्याविषयी काहीतरी दोष देणं आहे, Remember from where you have fallen. की कुठून तू पडलास याची आठवण ठेव. अरे पण रोज मी देवासाठी काम करतो. No, you have fallen. तू पतन पावलायस. Say, Amen. Jesus says, remember from where you have fallen. येशू म्हणतो की कुठून तू पतन पावलायस, कुठून तू पडलायस याची आठवण कर. When you lose your first love, you are losing grace to an extent. जेव्हा तुम्ही येशूवरची पहिली प्रीती कमी करता, थंड होती, म्हणजे तुम्ही कुठेतरी गमावताय, पडताय. Grace you will miss somewhere in your life. कुठेतरी तुमच्या जीवनामधली कृपा तुम्ही गमावताय. That means they had left grace and faith to swap it for labor and works. म्हणून याचा अर्थ काय की कामं जी आहे, सेवा जी आहे, ती त्यांनी केली आणि कृपा सोडली, कमी झाली. Now many people will say, अनेक लोक असं म्हणतील, बरं झालं पास्टर तुम्ही सांगितलं, मी काम करतच नाही प्रभूसाठी अजिबात. Amen. बरं झालं, कोणीच असं बोलत नाही, सगळं काम करा, आम्ही करतच नाही. चांगलं झालं तुम्ही सांगितलं, नाही करायचं काम. When you love Jesus, जेव्हा तुम्ही येशूवर प्रेम करता, nobody has to force you to work for God. कोणी तुम्हाला सांगायचीच गरज नाहीये, बळजबरी करायचीच गरज नाही की येशूसाठी काम कर. It automatically comes forth. आपोआप येतं हृदयात, काय करू येशूसाठी. Amen.
That's why I always say, म्हणून मी नेहमी म्हणतो you can give without loving, देऊ शकता, प्रीतीशिवाय देऊ शकता, but you cannot love and not give. पण तुम्ही प्रीती नाही आणि देत नाही असं नाही होत. Amen. If you love, you will give. तुम्ही जर प्रीती करता तर देणारच, And automatically it comes. आपोआप येईल तुमच्या हृदयातून देणं. Nobody has to force you. कोणी तुम्हाला बळजबरी करायची गरजच If you नाही. love Jesus, येशूवर प्रेम करता, you don't have to ask him his works. मग त्याच्या काय काम करू असं विचारायची गरज लागणार नाही, आपोआप होईल. You don't have to ask him whether he's faithful. विचारूच शकत नाही तुम्ही, असं विचारायची गरज नाही की हा विश्वासू आहे का. Amen. नाही. You just have to say, do you love Jesus? फक्त विचारा, प्रेम आहे येशूवर. And if he really loves Jesus, आणि जर तो खरंच प्रेम करत असेल येशूवर, everything is summed up in love. मग सगळं काही प्रेमात सामावून जातं. Amen. But Pastor, I help the widows, I do this work, I do that work. पण पास्टर मी विधवांना मदत करतो, हे काम करतो, ते काम I do करतो, good social service. खूप सामाजिक सेवा करतो, चांगली That's a good thing. चांगली गोष्ट आहे. I commend you for that. त्यासाठी मी तुमची प्रशंसा करतो. But where is the first love, says Jesus? पण येशू म्हणतो माझ्यावरची पहिली प्रीती कुठे. But then what about the good works? पण चांगल्या कामाविषयी काय मग. It's not the good works, it is the first works that is important. चांगली कामं महत्वाची नाही, पहिलं काम महत्वाचं. What is the first works? पहिलं काम काय आहे. Love the Lord your God. सगळ्यात पहिलं काय आहे, तुझा देव परमेश्वर याच्यावर प्रीती कर. Mark 12:29. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. मार्क 12:29 मध्ये लिहिलेलं आहे, तुझा देव परमेश्वर याच्यावर पूर्ण जीवाने, पूर्ण मनाने, पूर्ण शक्तीने आणि पूर्ण बुद्धीने प्रीती कर. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. हे इस्रायला ऐक, तुझा देव परमेश्वर एकच देव आहे. See, it's not speaking about hospitality to strangers. आणि जे अनोळखी आहेत त्यांच्यासाठी पाहुणचार बोलत नाहीये. It's not speaking about your great concern for the works. जे कामासाठी तुमची किती काळजी आहे ते बोलत नाही. These things are all very much necessary. या गोष्टी गरजेच्या आहेतच, But they never come first. पण त्या पहिल्या कधीच येऊ शकत नाही. They never come first. पहिल्या कधीच येऊ शकत नाही. God can do without our works. देव आपल्या कामाशिवाय चालतं त्याला. Without our works, He can handle. आणि काम नाही केलं तरी सुद्धा देव सांभाळेल. It is a great privilege for us that He is asking us to serve Him. हे आपल्यासाठी सौभाग्य आहे खूप मोठं की आपल्याला तो सांगतोय त्याची सेवा करायला. Didn't Jesus rebuke the Pharisees येशूने परुषांना धमकावलं in ना. Matthew 23:23? मत्ते 23:23 मध्ये, Woe unto you, Pharisees! तुम्हाला हाय हाय परुषांनो, You tithe mint and all the herbs, and you tithe meticulously. You are very careful about all these things, but don't have love of God. तो म्हणतो अहो शास्त्रांनो आणि परुषांनो, तुमची केवढी दुर्दशा किंवा तुम्हाला हाय हाय, कारण तुम्ही सगळ्या गोष्टींचा दशमांश देता पण ज्या करायला पाहिजे त्या गोष्टी करत नाही. पहिली प्रीती तुम्ही सोडली. These ought to have done, but don't leave the others, he's saying. See, तो म्हणतो की न्याय, दया, विश्वास या तुम्ही सोडल्या, त्या करायच्या होत्या. see, he's not saying don't tithe. तो असं म्हणत नाही की दशमांश देऊ नका, He says you do that, ते करा, but don't leave the others also, which are more important. पण ज्या करायच्या आहेत, ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या सोडू नका. See, they were only attached in doing good. चांगली कामं करण्यातच ते गुंतले होते. But what about mercy and judgment, Jesus said? पण येशू काय म्हणतो, दया, न्याय, विश्वास याविषयी काय. They had no mercy, these Pharisees. या परुषांकडे दयाच नव्हती अजिबात. They brought that adulterous woman to Jesus त्या व्यभिचारी स्त्रीला धरून त्यांनी येशू समोर आणलं and said, let us now first cast the stone. आणि त्यांनी सांगितलं की सगळ्यात पहिला दगड आपण तिला मारूया. See? And there in the temple they were giving tithes. आणि मंदिरामध्ये मात्र दशमांश देत होते. And here they were ready to stone. इथे दगड मारायला तयार होते. So what Jesus was saying, येशू काय म्हणत होता, you are doing that, it is good. तुम्ही ते करतायत, दशमांश देतायत, सगळं छान आहे, But don't leave this also. पण हे पण करू नका ना, Because this is more greater than that. कारण की हे जास्त महत्वाचं आहे त्याच्यापेक्षा. And how much greater is loving God. देवावर प्रीती करणं किती महत्वाचं आहे, किती मोठं आहे. Amen. Amen. No matter what, the most important thing to God is to love Him with all our hearts. काहीही असो, देवासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, प्राधान्याची गोष्ट म्हणजे आपण देवावर पूर्ण हृदयाने प्रेम Does करणं. God see our works? Yes, He sees our works. देव आपलं काम पाहतो का? हो पाहतो. Because He said, I know your works. कारण तो म्हणतो की मला तुमची कामं माहिती आहेत. See? Jesus saw the works of Martha. He knows that she was working very hard in the kitchen. येशूने मार्थेची कामं पाहिली. येशूला माहिती होतं की मार्था की स्वयंपाकघरात खूप कष्ट करते, खूप काम करते, And He liked her work. आणि तिचं काम त्याला आवडलं. Because she did it for Him. कारण की येशूसाठीच ती काम करत होती. Isn't it? She was doing it for Him. येशूसाठीच करत होती ना मार्था सगळं.
But for us, we have to be like Mary first. पण आपल्यासाठी काय, आपण मरियेसारखं पहिले व्हायला See, पाहिजे. to sit at the Lord's feet. प्रभूच्या पायाजवळ बस. Amen. What she did will not be taken from her. प्रभू येशू काय म्हणाला, तिने जे केलं ते तिच्यापासून, तिचा तो वाटा तिच्यापासून काढून घेतला जाणार नाही. Who had peace, Mary or Martha? मरियेकडे शांती होती का मार्थेकडे? Mary had peace. मरियेकडे शांती होती. You are anxious about too many things, Jesus said. येशू मार्थेला म्हणाला, तू खूप गोष्टींची काळजी करती. Martha, Martha. मार्थे मार्थे, तू खूप गोष्टींची काळजी करती. One thing is needed. एक गोष्टीची गरज आहे. Only one thing. फक्त एकाची गरज आहे. That which Mary did. जी मरियेने केली ती. She sat at my feet. ती माझ्या पायाशी बसून राहिली. And that's very important. आणि हे खूप महत्वाचं आहे. Jesus didn't say all your cooking and all is vain. येशू असं नाही म्हणाला, अरे तुझं स्वयंपाक आहे ते सगळं काही व्यर्थ झालं, काही It is फायदा नाही. good. नाही, ते छान What आहे. if Martha had sat down at Mary's feet and then gone inside? जर मार्था पण येशूच्या पायाजवळ बसली असती आणि मग नंतर गेली असती स्वयंपाकाला, तर Amen. That would have been better, isn't it? जास्त चांगलं झालं असतं. But then, our pendulum always moves. पण आपला जो पेंडलम आहे ना, ते नेहमी हालत राहतं. One वर खाली. extreme or the other extreme. एक तर एका टोक करतो आपण काम, नाही तर एक टोक दुसरं. Some are only Mary, some are only Martha. काही लोक फक्त मारताच आणि काही लोक फक्त मेरीच. Some will only sit at the feet. काही लोक काम बिम काही नाही, फक्त येशूच्या पायाजवळ. चांगलं आहे, किचन मध्ये नाही जायचं तर आपलं. मी मेरी आहे, तुम्ही लोक मारता आहे, Amen. असं म्हणून मोकळे. मोकळे म्हणजे काम बिम नाही करायचं आपल्याला. Some are only Martha. काही लोक फक्त मारता, Only work, work, work. फक्त काम 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 काम. Mary should have little Martha in her. Martha should have little Mary in her. मरियेमध्ये पण थोडीशी मार्था पाहिजे आणि मार्थेमध्ये पण थोडीशी मरिया पाहिजे. Amen. Amen. We have to live a balanced Christian life. असं बॅलन्स, संतुलित ख्रिस्ती जीवन जगायचंय आपल्याला. So some people go to extremes. काही लोक एकदम टोकाची भूमिका घेतात. If the Marthas do the first works जर मार्थाने पहिलं काम केलं, of Mary, how wonderful it will go. तर मग किती छान झालं असतं, मेरी बरोबर तिने केलं असतं. If Mary is also get up from their feet and also do the works of Martha, how wonderful it will be. जर मरिया पण थोड्या वेळ बसून उठली असती, ती मार्थे संगती काम मदत केली असती, तर छान झालं असतं. But first is sitting at the feet of पण Jesus. सगळ्यात पहिले येशूच्या पायाजवळ बसणंच आहे. Amen. Amen. Every morning, रोज सकाळी meet Jesus and then do what work you want to do. सगळ्यात पहिले येशूला भेटा आणि मग बाकीचं काय काम करायचं ते करा. Amen. Amen. You will never grumble, you will never gripe, you will never complain. कधीही मग तक्रार कुरकुर तुम्ही करणार नाही. Amen. Amen. You will complain less, in fact. कमी तक्रार करायला लागाल मग. Amen. Because you are taking strength from him and then going out. हालेलुया. कारण तुम्ही सकाळी सकाळी येशूकडून ताकद घेताय, सगळी शक्ती घेताय आणि मग बाहेर पडताय. And Jesus is not concerned about our work, he is more concerned about our relationship with him. आणि येशूला आपल्या कामांची जास्त चिंता नाहीये, पण आपलं त्याच्या संगतीचं नातं कसं आहे ते तो पाहतोय. Because he said, कारण तो म्हणाला, abide in me. माझ्यामध्ये राहा, Abide in me. माझ्यामध्ये राहा, Abide in me. माझ्यामध्ये राहा. Then you shall bear fruit. मग तुम्ही फळदायी Then व्हाल. you shall bear fruit. मग तुम्ही फळदायी व्हाल. Okay. Amen. So that abiding thing is a big problem for us, isn't it? म्हणून येशूमध्ये राहणं हे आपल्यासाठी कठीण जातं. We do many things, अनेक गोष्टी आपण करतो, but sitting at the feet is little tough for many people. पण अनेक लोकांसाठी येशूच्या पायाजवळ बसून राहणं कठीण जातं. Amen. Amen. Yes, we desire to do many things for God. अनेक गोष्टी देवासाठी करायची इच्छा आहे हृदयात. Yes, I also want to do many things for God. मला पण देवासाठी खूप काही करायची इच्छा आहे. But the more work you have, पण जेवढं जास्त काम तुमच्याकडे असेल, the more you have to sit at the Lord's feet. तेवढं जास्त वेळ तुम्हाला प्रभूच्या पायाजवळ बसायला पाहिजे. Because of more work, you have to sit. ते खूप काम आहे ना तुम्हाला करायला, मग जास्त वेळ बसा येशूजवळ. I don't know who said it, but Abraham Lincoln said it, or somebody said it, because I have so much work to do, that's why I have to pray. कोण म्हणले हे मला माहित नाही. अब्राहम लिंकन म्हणाले का दुसरं कोण म्हणालं, पण त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की मला खूप कामं करावी लागतात म्हणून मी येशूच्या पायाजवळ जास्त बसतो. Because I have more work to do, that's why I have to pray. मला खूप काम आहेत म्हणून मी जास्त प्रार्थना करतो. Say, Amen. Hallelujah. and we have got so much work. आपल्याला तर किती काम आहेत. We have our secular jobs and then we have to work for God and His kingdom.
स्वतःची एक नोकरी पण आहे, ती पण सांभाळायची, घर सांभाळायचं, मग देवाची सेवा करायची, काम करायचंय मंडळीमध्ये. And that's why we need His strength, isn't it? म्हणून मग आपल्याला ताकदीची गरज आहे त्याच्या, We need His grace. त्याच्या कृपेची गरज We आहे, need His mercy. त्याच्या दयेची गरज आहे, We need His voice. त्याच्या आवाज ऐकण्याची गरज आहे. Because He will lead us, He will guide us. कारण तो आपल्याला चालवेल, तो आपल्याला मार्गदर्शन करेल. On our own, we will take long distances to cross over to one small place. स्वतःच्या मनाने स्वतःच्या बुद्धीने चाललो तो खूप काळ लागेल, थोडासा पार करण्यासाठी खूप फिरून आपण पार करू. But He knows which is the shortcut to life, which is the shortcut to things. हालेलुया. त्याला माहिती आहे की शॉर्टकट कोणता आहे जीवनामध्ये, या गोष्टीमधून पार जाण्यासाठी कोणता मार्ग आहे. Amen. Amen. And many times when we don't have a heart in certain works, we don't see its fruits. आणि जेव्हा अनेक वेळेला आपलं हृदय नसताना त्या विशिष्ट कामामध्ये, मग त्या कामाला फळ आलेलं आपल्याला दिसणार नाही. But a heart that is very hot on fire for God gets things done and sees fruits much more. पण जेव्हा हृदय असतं प्रभूच्या त्या कामामध्ये, आपलं हृदय असतं ना, तर मग लगेच पटापट गोष्टी होतात आणि त्याला फळ आलेलं आपल्याला दिसेल. Praise the Lord. Amen. Amen. That's why Jesus is very concerned about the condition of our heart. म्हणून येशूला आपल्या हृदयाची परिस्थिती कशी आहे याची खूप काळजी आहे. And Jesus was concerned that the church should not have trouble if they lose sight of Him. आणि येशूला ही काळजी आहे की मंडळीने त्याच्यावरची दृष्टी गमावू नये. Amen. Amen. And even so in our church, I want works, but I want the love for Jesus more. माझी हीच इच्छा आहे आपल्या मंडळीसाठी की कामं नक्की करा, चर्च मध्ये सेवा करा, पण प्रभू सांगती जास्त वेळ राहा, त्याच्यावर पहिलं प्रेम करा. Amen. For the love of God is poured in the heart by the Holy Spirit. कारण पवित्र आत्म्याद्वारे ख्रिस्ताची प्रीती आपल्या अंतःकरणामध्ये ओतली गेली आहे. It is poured into our hearts. आपल्या हृदयामध्ये ती ओतली And आहे. so every time you sit at His feet, म्हणून जेव्हा प्रत्येक वेळेला तुम्ही त्याच्या पायाशी बसता, His love is poured into our त्याचं heart. प्रेम आपल्यामध्ये वाहतं मग. Okay? Amen. Many times people think once Jesus has come in my heart, that is all. अनेक वेळेला लोकांना असं वाटतं एकदा येशू आला माझ्या हृदयामध्ये, बस संपलं. See, there is a measure of Jesus, येशूचं प्रमाण आहे, which we call as the presence of God. ज्याला आपण म्हणतो देवाची उपस्थिती, सहभागिता. See, when God's presence comes, जेव्हा देवाची उपस्थिती येते, there is always a measure. नेहमी त्या उपस्थितीला एक मर्यादा आहे. Say, you need to increase the measure. आणि ती पातळी तुम्हाला वाढवायची आहे. Amen. Amen. The fullness of God was in Christ alone. ख्रिस्त येशू मध्येच देवाची परिपूर्णता आहे. But in us there is no fullness. पण आपल्यामध्ये परिपूर्णता नाहीये. And for that we need to increase it. त्यासाठी आपल्याला रोज ती वाढवायची आहे ना. Amen. Amen. See, we are talking about something which is very alien to the natural world and thinking. नैसर्गिक लोकांसाठी किंवा नैसर्गिक जगासाठी, नैसर्गिक मनासाठी, बुद्धीसाठी हे खूप वेगळं आहे, विचित्र वाटेल. See? Because in the world, कारण जगामध्ये no matter how big a saint is की किती मोठा संत असू दे or any prophet, किंवा कोणी मोठा भविष्यवादा असू दे, the closer they can come to you is that they can talk to you sitting across the table. आणि जेवढं जवळचं म्हणजे काय की एखाद्या टेबलवर समोरासमोर बसून बोलतात, तेवढंच म्हणजे एकदम जवळचं. But पण Jesus is the only person who can come inside you. So it Hallelujah. has got nothing to do with natural things. Amen, amen. See? येशू एकटाच आहे की जवळचं म्हणजे तो एकदम आपल्या हृदयातच येतो, See? बाकी दुसरं नाही. You cannot hear it outside. बाकी तुम्हाला जगामध्ये अशी गोष्ट ऐकताच येणार नाही की हृदयात आलंय कोणीतरी, See, some person coming into you. की कोणीतरी व्यक्ती तुमच्या आत आलाय. It's not possible in the हे natural. जगामध्ये नैसर्गिकरित्या हे शक्यच नाहीये. Nobody can come inside of you. कोणीही तुमच्या आत येऊ शकत नाही. Even your own very mother who loves you so much cannot come inside of you. तुमची स्वतःची आई जन्म देणारी जी तुमच्यावर खूप प्रेम करते, ती पण तुमच्या आत नाही येऊ The शकत. closest is our mother because we have come from the womb. आपण आईच्या जे- उदरामधून आलोय म्हणजे तीच सगळ्यात जवळची आहे ना आपल्याला. But still, पण तरी सुद्धा she cannot come in our spirit. ती आपल्या आत्म्यात येऊ शकत नाही, She cannot stay in us. आपल्यामध्ये राहू शकत नाही. Her love can be in us, तिचं प्रेम आपल्यात राहू but शकतं, she cannot be in us. पण ती आपल्यामध्ये नाही राहू Only शकत. Jesus can come in us. फक्त येशूच आहे जो आपल्यामध्ये राहू शकतो. And just imagine Jesus who created the whole universe. फक्त विचार करा, कल्पना करा की येशू ज्याने संपूर्ण सृष्टी निर्माण His केली, presence comes in us, त्याची उपस्थिती, त्याचं सानिध्य आपल्यामध्ये येतं, but to a measure. पण एक मर्यादित. And it will require all eternity to have a certain measure coming in us. Amen. संपूर्ण जग समाप्ती लागेल, सार्वकालिकता लागेल, येशूची परिपूर्णता किंवा ती मर्यादा वाढवून आपल्यामध्ये येण्यासाठी. And see, this love can become cold. आणि हे प्रेम कमी होते. See, the more
you come closer to Jesus, this love increases. जेवढं जास्त येशूच्या जवळ येतात ते प्रेम वाढतं. The less you come to Jesus, the love becomes cold. जेवढं कमी येशूच्या जवळ येतात तेवढं कमी होतं प्रेम. That means याचा there is अर्थ a measure. एक मर्यादा आहे. The presence of Jesus is a measure. येशूची उपस्थिती किंवा येशूचं सानिध्य म्हणजे थोडंसं त्याला मर्यादा आहे. That's why Jesus had warned it before the destruction of Jerusalem and the temple. म्हणून यरुशलेम आणि यरुशलेमच्या मंदिराचा नाश होण्या अगोदर येशूने हे सांगितलं. In Matthew 24:12, मत्ते 24:12 मध्ये iniquity shall increase and the love of many will become cold. मत्ते 24:12 मध्ये येशूने असं म्हटलेलं आहे की अनिती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती थंडावेल. Many of the love towards Christ will become cold. अनेकांची पुष्कळांची प्रीती ख्रिस्ताप्रित्यर्थ थंड होईल. That's why he said, do the first works. म्हणून तर येशू काय म्हणाला, सगळ्यात पहिलं काम ते करा. The first works is first love. पहिलं काम काय आहे? पहिली प्रीती. That means as you started with that love, म्हणजे जशी तुम्ही पहिल्यांदा ती प्रीती चालू केली ना go येशूवर, back to that same place and start loving me once again the same way. तशाच प्रकारे येशू म्हणतो की त्याच ठिकाणी परत जा, ती पहिली प्रीती परत चालू कर माझ्यावर. Amen? Amen. Start it. परत चालू No, कर. but I have become matured now. See, आणि मग काही लोक म्हणतील नाही आता मी थोडा प्रौढ झालो ना. sometimes when we become matured, we think that we can handle things now. आता आपल्याला असं वाटतं की आपण जरा प्रौढ झालो म्हणजे खूप गोष्टी सांभाळू शकतो. Like our children, when they were small, they used to sit on a lap. When they grow up, you ask them to sit on a lap, they will not sit. लहान लेकरं लहान असताना आपल्या मांडीवर बसतात, पण थोडी मोठी झाली की मांडीवर बसत नाहीत. Yeah, they say, नाही आता का मी मोठं झालं का? आपण त्यांना बसा बसा म्हटलं तरी नाही म्हणतात. They will not sit ते नाही बसणार because they have become big. कारण मोठे झाले. But see, for Jesus, पण येशूसाठी we are always small. आपण नेहमीच लहान आहोत. Amen. 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 He is too big. तो खूप खूप मोठा आहे. He is too big. तो खूप मोठा आहे. We are still small before him. आपण त्याच्या समोर अजूनही खूप लहान आहोत. I said on Sunday I'll be speaking on Jesus. मी काल सांगितलं की मी येशूविषयी बोलणार आहे And you will see Jesus. आणि तुम्ही येशूला पाहाल. I'll show you how you can see Jesus. तुम्हाला मी शिकवेल की येशूला तुम्ही कसे पाहाल. And you will see Jesus. आणि तुम्ही येशूला पाहाल. And you will know how great he is. आणि तुम्हाला समजून येईल की तो किती महान आहे. He is not just a prophet. तो फक्त एक भविष्यवादी नाहीये. He is greater than any prophet. कोणत्याही संदेष्टापेक्षाही तो खूप मोठा आहे. But you cannot even compare him with anybody. तुम्ही त्याची तुलना कोणाशीच करू शकत नाही. You cannot compare him with any other prophet also. कोणत्याही संदेष्टाशी तुम्ही त्याची तुलना करू You शकत नाही. can't even talk it in the superlative sense also. आणि अतिशय अलौकिक रीतीने पण तुम्ही त्याच्याविषयी बोलू शकत नाही. Because he is beyond any man. कोणत्याही मनुष्याच्या कल्पनेच्या पलीकडे तो आहे. He is divine. तो दैवी आहे. He is the only person born of the Holy Spirit. तो एकच व्यक्ती आहे की ज्याचा जन्म पवित्र आत्म्याद्वारे झाला. I mean, with whom are you comparing him? कोणाशी तुलना तुम्ही करणार त्याची? कशाची तुलना करणार? He says, before Abraham was, I am. तो मग काय म्हणाला की अब्राहमापूर्वी मी होतो. They started scratching their head. आणि ते तर डोकंच खाजवायला लागले. हे What काय did he म्हणतो? हे काय म्हणायला लागला हा? Before Abraham, you were. अब्राहमाच्या पूर्वी तू होता. तू तर 50 वर्षाचा पण नाही आहे. How can you be before Abraham? अब्राहमाच्या पूर्वी तू कसं काय But झाला? straightforward, he told them. पण एकदम स्पष्ट त्यांनी त्याला सांगितलं, Before Abraham, I am. अब्राहमाच्या पूर्वीपासून मी आहे. No, because they always used to boast about Abraham is a father, Abraham is a father. He said, what are talking about the father? Before him, I was. कारण सारखं हे एकदम अभिमानाने बोलायचं, अब्राहम आमचा बाप, अब्राहम आमचा पिता. तो म्हणाला हे काय अब्राहम म्हणतात, मी त्याच्या अगोदर. अरे, Amen. कसं काय? He's got a demon in him, they said. ते म्हणाले याच्यामध्ये दुरात्मा आहे. Surely you have a demon. नक्कीच दुरात्मा आहे तुझ्यामध्ये. And then Jesus said, मग येशू म्हणाला, Abraham rejoiced to see my day. अब्राहम आनंदित झाला, माझा दिवस पाहण्यासाठी तो आनंदित होता. What is he saying? काय म्हणतोय हा? See, so he is a person set apart. तो एकदम वेगळा असा व्यक्ती आहे. The only one who had no sin in him. जो एकच व्यक्ती की ज्याच्यामध्ये कुठलेही पाप नाही, निष्पाप असा. You have seen many holy people. अनेक पवित्र लोकांना तुम्ही पाहिलं असेल, Still there is some taint of sin in them. तरी सुद्धा काही अंशी पाप त्यांच्यामध्ये आहे. You know, if you see a criminal, एखादा चोर तुम्ही पाहिला, गुन्हेगार, cut and all that, his face, त्याचा very cruel face you see. घाण दिसतो त्याचा चेहरा, सगळ्या चेहऱ्यावर कुठल्या तरी जखमा झालेल्या असतात. 2 मर्डर केलं थोडं असं अजून घाण दिसतं. 10 केलं अजून घाण. Means it becomes more and more अजून आणि अजून horrible. घाण
घाण आणि भयानक दिसायला लागलं. Yes. Their talk and their walk, everything is so different. हा, त्यांचं Like a सगळं devil. वागणं बोलणं एकदम वेगळं असतं. And then what about Jesus? मग येशूविषयी काय? No sin. पापच नाही. I mean, how handsome you would have been then. म्हणजे किती किती सुंदर, हँडसम. Amen. Amen. What Mr. Universe, Miss Universe, and मिस्टर युनिवर्स, मिस युनिवर्सला काय करायचं? praise the Lord. Amen, amen. Hallelujah. Amen. So he was the only person like that. तो एकच व्यक्ती त्याच्यासारखा I'm दुसरा going to, कोणी. that's why I want to speak to you about Jesus. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, मी येशूविषयी तुमच्याशी बोलणार आहे. I love him. मी त्याच्यावर प्रेम करतो. Amen, amen. Amen. Hallelujah. So Ephesus was not a persecuted church like Smyrna church. म्हणून स्मरणा चर्च सारखं इफिस्करस मंडळीमध्ये खूप छळ झाला नव्हता. It was not a compromising church like the Pergamos church. परगमच्या मंडळीसारखं ते तडजोड करणारी मंडळी पण नव्हती. It was not a corrupt church like Thyatira church. तुतीरा मंडळीसारखं ते भ्रष्टाचार झालेलं नव्हतं. It was also not a dead church like the Sardis church. सार्दिस चर्च सारखं पण मेलेलं चर्च नव्हतं. It was also not like the lukewarm church like the Laodicean church. आणि लवदिकियाच्या मंडळीसारखं कोमट झालेलं पण नव्हतं. But पण it was a loveless. It was a church which had left its first love. पण त्याची पहिली प्रीती त्यांनी सोडलेलं अशी मंडळी ती होती. It was becoming cold. थंड होत चालली प्रीतीमध्ये. See, at times God will overlook certain things अनेक वेळेला देव काय करेल, काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करेल. if you still keep warm in love towards Christ. जर ख्रिस्ताप्रित्यर्थ तुमचं प्रेम एकदम थंड आणि आवेशी असेल ना, तर बाकीच्या थोड्याफार चुकांकडे दुर्लक्ष करेल येशू. Yes, he will wink at it also. तो त्याच्याकडे लक्ष नाही देणार. But one thing is there. पण एक गोष्ट आहे, When you love Jesus, जेव्हा तुम्ही येशूवर प्रेम करता, you automatically do all things right. मग आपोआप येशूवर प्रेम करायला लागलो ना, की आपोआप सगळं काही सरळच करतो, सगळं काही योग्य करतो. Everything falls in line in your life. तुमच्या जीवनात मग सगळं काही बरोबर योग्य मार्गामध्ये चालतं. Amen. Amen. You don't need to have to counsel to anybody. मग कोणाकडे जाऊन सल्ला मागायची गरज लागत नाही. That fellow will not cheat. That fellow will not fight. That fellow will not do wicked things and evil things. तो माणूस मग तुमच्याशी भांडण करणार नाही, काही दुष्ट करणार नाही, वाईट करणार नाही. That person will immediately forgive. लगेच क्षमा करेल. He'll be bold for Jesus. तो माणूस मग प्रभू येशूसाठी एकदम He धैर्यवान will have असेल. no fear. भीती नसेल I mean, त्याच्यामध्ये. you talk anything. I mean, काहीही. all the good things, qualities come in you if you have love for Jesus. जर येशूवर प्रीती असेल ना, तर आपोआप सगळ्या गुणवत्ता, सगळ्यात चांगल्या गुणवत्ता तुमच्यामध्ये येतील. And Jesus knows it. आणि येशूला हे माहितीये. That once they kindle that love towards me, I don't Amen, need to amen. tell them anything. हालेलुया. येशूला हे सगळ्यात चांगलं माहितीये की एकदा का माझ्या प्रेमामध्ये पेटलेले असतील ना, मग सगळं काही बरोबर असणार. Remember, we are in the last days. आठवण ठेवा, लक्षात ठेवा की आपण शेवटच्या दिवसामध्ये. Jesus can come anytime. येशू आता कधीही येऊ शकतो. In fact, many men of God are saying that time is up. अनेक देवाच्या सेवकांनी सांगितलेलं आहे की वेळ झालेली आहे आता येशू येण्याची. He has to come. त्याला यायलाच पाहिजे आता. And we are living in the last church age, that is the Laodicean church आणि age, लौदिकिया ही जी शेवटची मंडळी आहे, त्या मंडळीमध्ये आपण राहतो. and which is called the lukewarm church. त्या मंडळीला कोमट झालेली मंडळी म्हणतात. Amen. Amen. And why? का? Because riches and blessings have increased. कारण की श्रीमंती, आशीर्वाद, धनसंपदा वाढली आहे खूप. Today, आज you get everything. तुम्हाला सगळं असं पटापट मिळतंय. People are eating well. लोक छान खातात आहे. Yes. Amen. Our times we were not getting all that what we are getting now. आता जे मिळतंय ना, ते त्या वेळेला आमच्या काळात मिळत नव्हतं. Yeah. Today you get everything. आज तुम्हाला सगळं मिळतंय. See people's salaries today. लोकांचे पगार बघा आज. Our time we used to get 125 rupees per month. 125 रुपये पगार होता दर महिन्याचा. And food is in plenty. आणि भरपूर जेवण आहे. And then when you become a believer, बोलायचंच नाही. सगळं आशीर्वाद. विश्वासणारे झाल्यावर मग भरपूर आशीर्वाद देव असं भरपूर देतो. And when Pastor Peter preaches on faith and blessings and healing and deliverance, मग then everybody is. पास्टर पीटरने विश्वास, आरोग्य, आशीर्वाद सगळे सुटकेविषयी बोललं, संदेश दिला की मग सगळेजण एकदम चार्ज, सगळ्यांना Always, सगळं. all are in high gear. हा, सगळेजण एकदम All are वरच्या blessed. सगळे आशीर्वादित.
Amen. Amen. Praise the Lord. But see, Hallelujah. what happens is, पण काय होतं, these things bring lukewarmness in our lives. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या जीवनात खूप मिळाल्या ना, मग आपण कोमट होतो प्रेमामध्ये. Amen. Amen. And then we don't want to suffer much. मग खूप त्रास नको वाटतो. नको आता नको. See? सगळं एवढं सगळं जाणार नाही तर. Amen. So we have to pray, oh Lord, kindle that hot fire, that flame once again in my life. म्हणून आपण ही प्रार्थना करायला पाहिजे की प्रभू परत एकदा ती आग माझ्यामध्ये निर्माण कर, परत एकदा ती पेटव. Amen. Amen. Love. प्रेम, Increase that love. ते प्रेम, ती प्रीती माझ्यामध्ये वाढव. You know, love can be increased even with knowledge. आणि तुम्हाला माहिती, प्रीती ज्ञानाने पण वाढते. Amen. The more you know a person, the more you love him. जेवढं जास्त एखाद्या व्यक्तीविषयी तुम्ही जाणता, त्याच्याविषयी तुम्हाला माहिती होती, तेवढं जास्त तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करायला लागता. Amen. Like supposing a boy meets a girl समजा एखादा मुलगा एखाद्या and he मुलीला starts liking her आणि त्याला ती आवडायला लागली and they भेटतात पण. आणि And then भेटायला after लागली. for 1 year that girl goes away 1 वर्षाने ती निघून गेली. and she says next year I'll come. म्हणाली पुढच्या वर्षी येते. This fellow's love becomes cold. ह्या मुलाचं प्रेम कमी होतं तिच्यावरचं. Yes, after she comes he doesn't meet her also. आणि 1 वर्षाने आल्यानंतर भेटत पण नाही कधीतरी हा. Why? What happened? काय झालं? Because you didn't meet them often. कारण की सारखं सारखं भेटले नाही ना, And that's why the love becomes cold. म्हणून मग प्रीती थंड झाली. Always meet Jesus every म्हणून day. रोज रोज येशूला भेटा, Read his word every day. रोज त्याचा शब्द वाचा, Read the New Testament. नवीन करा, रोज वाचा. Have a picture of Jesus in your Yeshu- mind. येशूचं चित्र नेहमी तुमच्या मनामध्ये राहू दे. Increase your imagination area. येशूची विषयीचे विचार, कल्पना वाढवा. And love is the binding force, a factor of works and labor. आणि प्रीतीच आहे की जी आपल्याला देवाची सेवा करण्यासाठी बांधून ठेवती, करायला भाग पडते. You know, Ephesus also means इफिस म्हणजे याचा अर्थ असाही आहे relaxed and drifting. की जे एकदम आरामशीर झालेले आहेत And drifting. आणि सोडून दिले, म्हणजे बास झालं असं वाटतं त्यांना. They slowly drift away. हळूहळू हळूहळू मागे पडत चालले. Ephesus in Greek means relaxed and drifting. ग्रीक मध्ये एफिसचा अर्थ आहे की जे एकदम रिलॅक्स झालेले आहेत, एकदम आरामशीर झालेले आहेत आणि मागे मागे हळूहळू मागे चाललेत. And sometimes काही वेळेला when you are anxious about many of the things of the world, जगाच्या अनेक गोष्टींची चिंता आणि काळजी जेव्हा तुम्हाला असते, love for Jesus becomes cold. येशू विषयीचं तुमचं प्रेम मग थंड होतं. मला वेळच नाही, मला वेळच नाही, मला वेळच नाही. असं कारण सांगतो आपण. Yes, so much we are involved. इतकं गुंतलेलो असतो त्या गोष्टीमध्ये. Some people who are businessmen, काही लोक बिझनेस व्यावसायिक लोक they get into business so much व्यवसायामध्ये इतके घुसतात, that they don't have time for Jesus. येशूसाठी वेळच नसतो त्यांना. And they are in it. आणि मग त्याच्यामध्येच And their love towards Jesus becomes cold. येशूसाठीचं त्यांचं प्रेम थंड होत राहतं. And when they are in a trouble, आणि मग त्रासात अडकले, there is no Jesus to help them. येशूच नसतो त्यांच्याकडे मदत करायला. You need Jesus all the time, isn't it? येशू नेहमी पाहिजे ना आपल्या बरोबर. आमेन. Never relax yourself in the love of Jesus. येशूच्या प्रेमामध्ये स्वतःला एकदम असं आरामशीर थंड होऊ देऊ And नका. that is what God is warning his people to repent. म्हणून तर प्रभू देवा या लोकांना हे सांगत आहे, आठवण देत आहे की तुम्ही पश्चाताप करा. Sometimes I feel if I don't come here week after week, some of you will become cold. मला असं वाटतं कधीतरी की आठवड्यामागून आठवडे मी जर आलो नाही इथे, तर तुमच्यातले काही लोक थंड होऊन जातील. Yes. Because I give you substance. कारण की मी तुम्हाला हे देतोय ना, सत्व देतोय. I bring you close to Jesus. मी तुम्हाला या वचनाद्वारे येशूच्या जवळ आणतोय. I keep your fire intact. तुमच्यामधली आग मी जळत ठेवतोय. And that's why God has raised me up. म्हणून प्रभूने मला उचललंय. This consistency is not just हे जे सातत्य, Sometimes. हे जे सातत्य आहे ना, ते कधीतरी आलो, कधीतरी नाही आलो असं नाहीये. 27 years of this consistency is there in me. By God's माझ्यामध्ये grace. हालेलुया, प्रभूच्या कृपेने 27 वर्ष झाली मी हे सातत्य कायम ठेवलंय. I've not become cold. मी थंड नाही झालो. Nobody can say, a pastor I saw in 1999 he was little cold, 1998 he was little hot. असं कोणी म्हणू शकत नाही. 1990 मध्ये पास्टर थोडे थंड झालेले मी पाहिले आणि 98 मध्ये एकदम आगीवर आलेले मी पाहिले. No. नाही. Even today, after having everything, I'm ready to die for Jesus. आजही माझ्याकडे Forget सगळं काही असताना मी येशूसाठी मरायला तयार आहे.
Because Jesus is first for me. कारण येशूच माझ्यासाठी पहिला आहे, बाकी काही नाही. Amen. Amen. Nothing is important. बाकी कुठल्याच गोष्टीला महत्व नाहीये. Amen. We are living in a very dangerous time. आपण अतिशय धोकादायक अशा वेळेमध्ये राहत आहोत. Amen. And so we need to heed to the warning of Jesus. म्हणून येशू काय आपल्याला सांगत आहे ते आपल्याला ऐकायला Because पाहिजे. Jesus said, I will remove the candle stand. कारण की येशू काय म्हणतो की मी ती दिवठणी तुमच्यामधून काढून घेईल. And when he removes the candle stand, once again you will become a traditional Christian. आणि जर एकदा का ती समयी ती दिवठणी येशूने काढून घेतली तर मग परत एकदा आपण ते पारंपरिक ख्रिस्तीसारखे राहू. Yes. Remember when you came from the traditional church? पारंपरिक मंडळीमधून जेव्हा आपण आलो तिथे होतो त्याची आठवण करा. Your name was Abraham and Sarah, तुमचं नाव अब्राहम सारा होतं, but nothing of them was in us. Isn't पण it? अब्राहम सारेचा काही गुणच नव्हता. We carried our Bibles, no doubt. बायबल घेऊनच जायचो सगळीकडे, We went to church चर्चलाही जायचो. because we had to. Otherwise, people will question us. हा, नाही जायलाच पाहिजे दर रविवारी, नाही तर लोक विचारतील का नाही आले. And it was more of a social gathering than a religious gathering. आणि धार्मिक मेळाव्यापेक्षा सामाजिक मेळावा जास्त होता. Amen? Amen. We had a social gathering. सामाजिक मेळावा होता. भेटलं का त्याला? हा, याला भेटलं ना, त्याला भेटलं. याला भेटणं आणि त्याला भेटणं महत्वाचं होतं. हा, तो आला नाही, हा. See, all that. Social gathering. सामाजिक मेळावा, Nothing of God. देवाविषयी काही नाही. Because the lampstand only was not there. कारण की समयच नव्हती ना. Where there is no first love, there won't be any lampstand. पहिलं प्रेमच नाही तर दिवठणी ती समय कशी काय असेल. See? But we have left all that. परंतु ते सगळं काही सोडलं आपण. We have come to a living church. आपण आता जिवंत मंडळीमध्ये आलेलो आहोत. We have become alive to आपण God. जिवंत झालोय देवासाठी. Amen. Amen. Let us be remaining warm and warm and warm for Jesus. म्हणून येशूसाठी नेहमी उबदार उबदार आणि उबदार राहूया. You know, one person told me, Pastor, एका व्यक्तीने मला सांगितलं, पास्टर, I always went to the church to hear what I wanted to hear. मला जे ऐकायला पाहिजे तेच ऐकायला मी चर्चला जायचो. And most of those pastors gave what I wanted to hear आणि अनेक वेळेला अनेक पास्टरांनी मला जे पाहिजे तेच सांगितलं. because कारण? they were afraid of me. कारण माझी भीती वाटायची त्यांना. मला पाहिजे तेच बोलायचे. So I remained unchanged, he says. म्हणून मी न बदललेला तसाच राहिलो. But when I came here to your church, परंतु इथे आलो तुमच्या चर्चमध्ये, I wanted to hear what I wanted to hear. माझी इच्छा होती, मला काय मनात आहे मला वाटतंय तसंच ऐकायचं. But you gave me पण तुम्ही what I didn't want to hear. मला जे ऐकायचं नव्हतं तेच सांगितलं. But पण you gave me what I needed to hear. पण मला ज्याची गरज होती, मी ऐकायला पाहिजे होतं ते तुम्ही सांगितलं. In the beginning, I didn't like it. सुरुवातीला मला नाही आवडलं. Why is it so blunt? का एवढं असं स्पष्ट बोलता ते? मला जे ऐकायचं ते तुम्ही सांगायला पाहिजे. But you gave something पण which काहीतरी my वेगळंच. flesh didn't like. जे माझ्या देहाला शरीराला आवडलं नाही ते तुम्ही बोललात. But something drew me पण काहीतरी मला खेचत होतं and I kept on coming आणि मी येत राहिलो मग. and that changed me. आणि त्यामुळे मी बदललो. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will never give you what you want, मी कधीच तुम्हाला काय पाहिजे ते नाही देणार. but I will give you what you need. पण तुम्हाला कशाची गरज आहे ते मी नक्की देणार तुम्हाला. What will Amen. bless you, त्यामुळे तुम्हाला आशीर्वाद what मिळतील, will change you, ज्यामुळे तुम्ही बदलाल, what will bring new life in you, की ज्यामुळे तुमच्या जीवनामध्ये नवीन जीवन येईल, what will make you a new creation. तुम्हाला नवीन उत्पत्ती बनवेल ते. Only that I will give you. तेच सगळं मी तुम्हाला देईन. And you will still not get up from here and walk away in the middle. Amen, amen. तरी सुद्धा मी तुम्हाला न आवडणाऱ्या जरी बोललो तरी सुद्धा तुम्ही संदेश सांगताना मध्येच उठून जाणार नाही, कारण की देवबाप तुम्हाला त्या खुर्चीला खिळवून ठेवेल. It is his work, isn't it? त्याचं काम आहे हे. See, if I tell the truth, many will not like it. मी जर सत्य सांगितलं तर अनेकांना नाही आवडणार. See, people don't like the truth. लोकांना सत्य आवडत नाही. They always like those gray areas. नेहमी त्यांना असं छान छान जे आहे ते आवडतं, एवढंच Amen. कानाला बरं वाटतं तेवढं. But see, it is God's work then to make the people to sit down. Isn't it? पण देवाचं हे काम आहे, देवाने असं लोकांना बसून ठेवणं हे देवाचं काम आहे. Amen. Amen. But I will do it with love. पण मी प्रेमाने करेल हे सगळं काही. I will not do it with a hammer, tong, 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 tong. असं हातोडा घेऊन करणार नाही, प्रेमानेच तुम्हाला सगळं काही शिकवेल, But without compromise. पण तडजोड न करता. Amen. 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 I will say it with love. मी प्रेमाने सांगितलं. Look at Jesus. येशूकडे पहा. After speaking good, encouraging words येशू एकदम छान असे प्रोत्साहन देणारे शब्द to all बोलल्यानंतर the churches, सगळ्या he चर्चेसला begins with, आणि मग I know your works. तो सगळीकडे हीच सुरुवात करतो मंडळीला सांगताना,
मला तुमची कामं माहिती I आहेत, know your labor. मला तुमचे कष्ट माहिती आहेत. See, in the beginning, he's speaking nicely. सुरुवातीला छान बोलतो येशू, Very encouraging words. सगळ्यांना प्रोत्साहन, छान Then he comes कौतुक. to the main thing. मग मुख्य गोष्ट, Nevertheless, I have something against you पण काहीतरी दोष देणं आहे तुम्हाला, because you have left your first love. कारण तुम्ही पहिली प्रीती सोडली आहे. See, Amen. I like that. मला हे आवडतं. If you start hammering the people right from the start, finish, people will not come. जर सुरुवातीपासूनच लगेच हातोडा मारायला लागलंय तर लोक येणारच And नाही God cannot work. आणि देव काम करू शकणार नाही. See, God will work only where there is love. जिथे प्रीती आहे तिथेच देव काम करतो. Praise the Lord. Amen. If I start hating you, I cannot do anything for you. जर मी तुमचा द्वेष करायला लागलो तर मी तुमच्यासाठी काहीच करू And शकणार नाही. God's grace will not come upon me. आणि देवाची कृपा माझ्यावर येणार नाही. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Now, have you ever heard तुम्ही कधी ऐकलं का any preaching his own funeral message? स्वतःच्याच माहितीमध्ये कोणी असं संदेश देताना ऐकलंय का? But many times, अनेक वेळेला that's how I feel मला असं वाटतं, when I think of my past. मी जेव्हा माझ्या भूतकाळाचा विचार करतो When, तेव्हा, when I came to the Lord, जेव्हा मी प्रभूकडे आलो, I left everything मी सगळं काही सोडलं and ran every place, आणि सगळ्या ठिकाणी धावलो. preaching every day, रोज रोज प्रचार करत राहिलो almost to every person, सगळ्यांना, जो कोणी भेटेल त्याला, every person. प्रत्येक व्यक्तीला. Till today, 10,000, more than 10,000 messages I have preached. आजपर्यंत जवळपास 10,000पेक्षाही जास्त संदेश मी सांगितलेत. I've got it all. माझ्याकडे सगळे आहेत. Saturday message, I've got it all. शनिवारचे सगळे संदेश आहेत माझ्याकडे. 1988 message also I have today. I written it with my pen. माझ्या पेनाने त्या पेपरवर लिहिलेलं 1988 मध्ये Small piece दिलेलं of paper. छोटासा कागद. It's become brown completely, but I have it. आता तो कागद एकदम पिवळा झालाय पण आहे माझ्याकडे. God told me to write the dates and keep it. देवबाप्पानी मला सांगितलं की अशा तारखा लिहून ठेव त्याच्यावर. So for 27 years, all the messages I have. म्हणून 27 वर्ष सगळे संदेश माझ्याकडे आहेत. And I'm going to compile a book. मी एक पुस्तक तयार करणार आहे त्याचं. 1 volume, 2 volumes, 3 volumes, 4 volumes. असा पहिला भाग, दुसरा भाग, तिसरा, चौथा भाग. I'm praying that Lord may give me somebody who will just do that work for me. हालेलुया. मी प्रार्थना करत आहे की प्रभूनी हे माझ्यासाठी कोणीतरी काम करावं म्हणून कोणाला तरी पाठवावं. Evangelical sermons. की जे सुवार्तिकाची सेवा आहे किंवा Evangelical सुवार्तिकाचे sermons. संदेश. So I will come with that book. So any preacher wants to preach from it, he can just take it, add more, and then preach. मग कोणत्याही संदेश द्यायला जर द्यायचे असतील हे संदेश त्यांनी घ्यावे, त्याच्यामध्ये जर भर घालायची तर भर घाला आणि द्या. See, we have to take our work seriously, isn't it? आपलं काम आपण असं गंभीररीतीने घ्यायला पाहिजे ना. We have to leave imprints on this earth या पृथ्वी तलावर एक काहीतरी छाप सोडायला पाहिजे. for God's kingdom, isn't it? देवाच्या राज्यासाठी छाप पडायला पाहिजे. Praise the Lord. Amen. And so in those times, म्हणून त्या दिवसांमध्ये that's why I said, I'm preaching my own funeral message because it's not a good message to preach if you are preaching on your own, of So- your own. स्वतःच्याच माहितीचा संदेश देणं हे चांगलं नाहीये ना. Amen. Amen. And so we used to pray day and night. म्हणून दिवस रात्र प्रार्थना करायचो त्यावेळेला. And then I used to come back to the first love. आणि मग पहिल्या प्रीतीकडे परत यायचो. Sometimes the work used to take our toll. आणि कधी कधी ते कामं ना एकदम गळून टाकायची. And we used to drift away आणि from मग Jesus. येशू पासून असं थोडंसं मागे पडायचो. Amen. Amen. But then we used to come back. मग परत यायचो येशू. Come on, sit with the Lord. चला या प्रभू संगती Pray. बसूया, प्रार्थना करूया. Amen. Amen. Always come back to the memory lane. नेहमी त्या आठवणीच्या जागेमध्ये परत या. Amen. Always come back to the memory lane. नेहमी त्या जागी पहिल्या जागी परत या. Amen. Because what happens after you have served so many years, कारण की अनेक वर्ष गेल्यानंतर we start dwelling in the work. आपण कामामध्येच राहतो. Like people do come. की लोक येतात. Saturdays people come. शनिवारी तर लोक And येतातच. for me that temptation is too big. आणि माझ्यासाठी तर हा मोह खूप मोठा आहे. Because every Saturday people come. कारण दर शनिवारी हजारोंनी लोक येतात. कशाला प्रार्थना करायचं? People will come. लोक येतील. Mondays they come. सोमवारी येतात. For 20 years they came. 20 वर्ष आलीत. Why they will not come now? का नाही येणार आता? See, the devil can speak wise words. सैतान असे हुशारीचे शब्द बोलतो. And I have to fight this temptation. आणि या मोहावर मला विजय मिळवायचा आहे. Mondays people will come. लोक येतील सोमवारी. Sundays also people will come. रविवारी पण लोक येतील. Why I need to spend time with God? मी का घालवू वेळ देवा Right?
But you need to fight the flesh. परंतु या देहाशी आपल्याला लढायचंय. We all have to fight the flesh. आपल्या सगळ्यांना देहाशी लढायचंय. Amen. I have to also fight the flesh. मला पण देहाशी लढावं लागतं. Till I am alive, I have to fight the flesh. जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत लढावंच लागणार. Praise God. Amen. And so I fight the flesh. म्हणून मी देहाशी लढतो. I said, nothing doing. बाकी काही नाही, सोडून द्या. What if people come? लोक येऊ देत, But I should have that anointing. पण मला तर अभिषेक पाहिजे ना. People should be blessed. People should be healed. लोकांना आशीर्वाद मिळायला पाहिजे, लोकांना आरोग्य मिळायला पाहिजे. Amen. Amen. So I'm not speaking to those people who just came yesterday. I'm speaking to those people who have come 5 years in the Lord. जे लोक आता कालच प्रभूमध्ये आले त्यांच्याशी मी बोलत नाही, परंतु जवळपास 5-6 वर्ष होऊन गेलीत अशा लोकांशी मी बोलतो. Go to your memory lane. तुमची जी पूर्वीचे गोष्टी आहेत त्या आठवा, What you were speaking to Jesus that की time. येशूशी तुम्ही त्या वेळेला पहिल्या वेळेला काय बोलायचा, How you used to love the Lord. कसं तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करायचा. I know one person said, I will not send my children to school also because I know Jesus will come now anytime. मला एक माणूस माहितीये, तो असं म्हणायचं, मी आता माझ्या लेकरांना शाळेला पण नाही पाठवणार, कारण मला माहिती आता येशू येणार आहे, कशाला शाळेला पाठवायचं. I will not bothered. काय काळजी नाही, शाळा बिळा नको. But see, after some years, पण काही वर्षांनी, today he shouts at his children, study hard, come up in life, you have to do this. पण आज आता अनेक वर्ष झाल्यावर तोच माणूस आता काय म्हणतो लेकरांना, अभ्यास करा, भरपूर अभ्यास करा, जीवनात वरती यायला पाहिजे ना. In the beginning they say, I will not get married. हा, सुरुवातीला म्हणायचं लग्नच नाही Jesus, करणार. you are my husband. येशू तू माझा नवरा आहे, तू I माझा will not fall on anyone. बाकी दुसऱ्या you. कोणाकडे मी पाहणार नाही, येशू तूच. For 1 year, 2 years it happens. 1-2 वर्ष ठीक चाललं असं. Then कोणीतरी गेली राणी असं. हा राजाला आवडला. And then he gets married. ए बॅड, बघ लग्न झालं Nothing त्यांचं. is wrong. काही चुकीचं नाहीये, But you should know what vows you have made. पण तुम्ही काय नवस केले, ते येशूशी काय बोलला, काय करार केला, आठवायला पाहिजे ना. Isn't it? See, in the beginning we say many things. सुरुवातीला खूप गोष्टी बोलतो I आपण. will do this, I will do that, Lord. हा, हे करेल प्रभू मी तुझ्यासाठी, ते करेल I will प्रभू. die for you, Jesus. येशू मी तुझ्यासाठी मरायला पण तयार आहे. नोकरी मिळाल्यानंतर चर्चला काय येत नाही, वेळच मिळत नाही ना, काय करायचं. Amen. So always kindle that fire in you. म्हणून नेहमी येशूसाठीची ती आग तुमच्यामध्ये जळू द्या. Don't think of meeting Jesus means a big prayer. असं नका विचार करू की येशूला भेटायचं म्हणजे खूपच मोठी प्रार्थना करावी लागणार. Sometimes we people use that word prayer and it makes jittery for some. आणि मग काही वेळेला आपण काय करतो, प्रार्थना हा शब्द वापरतो, काही लोकांना मग एकदम भीती वाटते, अरे बाप, प्रार्थना काय कसं, त्यांना टेन्शन येते एकदम. टेन्शन येतं मग. Just say, I have met Jesus. फक्त म्हणा येशूला भेटा. Have you met Jesus? येशूला भेटला का? Morning, सकाळी get up little early, थोडस लवकर उठा, go in your room, तुमच्या खोलीत जा, just say, Jesus, फक्त म्हणा येशू I love you, मी Lord. तुझ्यावर प्रेम करतो प्रभू. Amen. I always introduce myself to Jesus. I don't know whether he forgot me or what. I say, Jesus, this is Peter coming before you. मी रोज असंच म्हणतो येशू समोर आल्यावर, येशू मी पीटर तुझ्या समोर आलेलो आहे. And then I tell, because I don't know whether you have forgotten me or what. आणि मग मी त्याला म्हणतो तुम्हाला विसरला का काय माहित नाही म्हणून आठवण करून देतो. Because I don't know how many times I need to come to you. कारण in मला a माहित day. नाही दिवसातून किती वेळा मी तुझ्या जवळ यायला पाहिजे हे मला माहित नाही. Maybe I'm not coming that much. कदाचित तेवढ्या वेळा येत नसेल. So I said, Lord, this is Peter coming before you. म्हणून मग मी प्रभूला म्हणतो मी पीटर तुझ्या समोर आलोय दे I बाबा, love you, Jesus. मी तुझ्यावर प्रेम करतो येशू. Where is your feet? कुठे तुझे पाय? Then I kiss him. मग मी त्याच्या पायांचा मुका घेतो Take care of me, Lord. आणि म्हणतो की माझी काळजी घे I प्रभू. will take care of your work. Don't worry. आणि मग तू मी काळजी घेईन, काळजी नको करू. काळजी करू नको तू. हालेलुया. Say, talk to him. त्याच्याशी बोला He also feels nice. आणि मग छान वाटतं. Say, Jesus, म्हणा येशू I'm weak, Lord. मी अशक्त आहे दे बाप्पा, But if you are with me, पण जर तू माझ्या बरोबर आहेस ना I'll be strong, मी Lord. एकदम खंबीर राहील, शक्तिमान असेल. Put your हालेलुया. strength in me, Lord. तुझी शक्ती माझ्यामध्ये घाल, Put your strength in me. तुझी शक्ती माझ्यामध्ये घाल प्रभू. My heart is for you. माझं हृदय तुझ्यासाठी आहे दे बाप्पा. Yes, my feet sometimes go into mucky places. हा प्रभू, कधी कधी माझे पाय असे चिखलात इकडे तिकडे जातात, पण माझं हृदय जात नाही चिखलात. हृदय तुझ्यासाठीच आहे. तुझ्यासाठीच आहे. हालेलुया. Say, आमेन.
Convince him, talk to him. त्याच्या संगती बोला, त्याच्या जवळ या आणि बोला. And I promise you, आणि मी तुम्हाला अभिवचन देतो, see the change that will come in your life. तुमच्या जीवनात काय बदल होतो पहा. See the added blessings that will come in your life. बघा किती भरीचे आशीर्वाद तुमच्या जीवनामध्ये See येतात. the effectual doors that will be opened for you. आणि बघा प्रभाव पाडणारी अशी दारं तुमच्यासाठी उघडतील. Yes. Amen. It will happen. असं होईल. Praise God. हालेलुया. We'll continue next week. पुढच्या आठवडी चालू ठेवूया. I thank you, O Lord. प्रभू I मी give तुझे you my आभार. glory. सर्व गौरव तुला देतो. Father, the church lifts up its hands to you. स्वर्गीय पित्या, मंडळी त्यांचे हात तुझ्याकडे वरती करत आहे. We glorify your name, O God. तुझ्या नावाला सर्व गौरव देत आहोत प्रभू. We love you, my master. देवबाप्पा मी तुझ्यावर प्रेम करतो. More than our works, more than our labor. आमच्या कामांपेक्षा, आमच्या कष्टांपेक्षा जास्त. We love you. प्रभू मी तुझ्यावर प्रेम करतो. We come back to you, Lord, आम्ही तुझ्याकडे परत येत आहोत देवबाप्पा. to say that we love you. हे सांगायला की आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो. Nothing is important for us. आमच्यासाठी बाकी दुसरं काहीही महत्वाचं नाही. All our labor, all our works, आमचे सगळे काम, आमची सगळी कष्ट it's nothing. काहीच नाही आहेत देवबाप्पा. We want to love you, Jesus. आम्हाला तुझ्यावर प्रेम करायचं येशू. Sorry, Lord. प्रभू आम्हाला क्षमा कर. We had gone away from our first love. प्रभू आम्ही ती पहिली प्रीती सोडली आणि मागे गेलो देवबाप्पा, आम्हाला क्षमा कर. We got involved in so many things, Lord, अनेक गोष्टींमध्ये आम्ही गुंतून राहिलो that we didn't find time to meet you, Lord. की आम्हाला वेळच नाही राहिला तुला येऊन भेटायला. Time passed away. वेळ निघून गेला देवा. But once again we are coming back. पण परत एकदा आता आम्ही तुझ्याकडे येत आहोत. We will talk to you, Lord. आम्ही तुझ्याशी बोलू प्रभू. We will spend more time at your feet, Lord. आम्ही तुझ्या पायाशी अजून जास्त वेळ घालवू ते बाप्पा. We will meet you every day. रोज आम्ही तुला भेटू येशू. Not to ask you, तुला मागायला नाही काही गोष्टी, but just to say we love you. फक्त हे म्हणाला की येशू माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. We love you, Jesus. तुझं आमचं तुझ्यावर प्रेम आहे. That's why you said म्हणून तर तू म्हणाला the first and the greatest commandment is सगळ्यात मोठी आणि महत्वाची आज्ञा, love the Lord God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याच्यावर संपूर्ण मनाने, संपूर्ण जीवाने, संपूर्ण शक्तीने आणि संपूर्ण बुद्धीने प्रेम करा. We love you, Jesus. येशू आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो. We want to tell you today, आज आम्हाला तुला सांगायचंय, we love you. आज आमचं तुझ्यावर प्रेम आहे. We love you. आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो. येस लॉर्ड. I love you, my master. प्रभू माझ्या मालका, माझ्या धन्या, मी तुझ्यावर प्रेम करतो. I love you. हालेलुया. Where can I go away from your presence? तुझ्या उपस्थितीपासून दूर कुठे जाऊ दे बाप्पा. My heart longs for you. माझं हृदय तुझ्यासाठी तळमळत आहे. As the deer pants for the water, जसं एखादी हरणी पाण्यासाठी, पाण्याच्या प्रवाहासाठी तळमळते, my heart longs for you, Jesus. तसंच माझा जीव तुझ्यासाठी तळमळत आहे. When will I come before you? प्रभू कधी येऊ मी तुझ्या समोर. You don't even have to ask for your prayer requests now. आता प्रार्थनेच्या विनंत्या पण मागायची गरज नाहीये. No. गरज नाहीये. What you said is a great thing. तुम्ही जे बोललात आता येशूशी, ती सगळ्यात मोठी गोष्ट झाली That I love you. की मी तुझ्यावर प्रेम करतो येशू. It's done. सगळं काही झालं. It's done. सगळं काही पूर्ण झालंय. There is no greater commandment than this command. या आज्ञेपेक्षा मोठी आज्ञाच नाहीये कोणती. We can never boast on our merits. आपल्या स्वतःच्या गुणवत्तेवर आपण कधीही गर्व बाळगू शकत नाही. Everything, all our work, all our labor, every effort is a merit. सर्व आपले काम, कष्ट जे आहे ते आपली गुणवत्ता आहे. It's all works. ते सगळी कामं आहेत. But love is not works. पण प्रीती, प्रेम काम नाही. Say, Lord Jesus, सगळ्यांनी म्हणा, प्रभू येशू, I love you मी तुझ्यावर प्रेम करते with all my heart. माझ्या संपूर्ण हृदयाने. I may not be perfect, कदाचित मी परिपूर्ण नसेल, but my heart is perfect towards you. पण माझं हृदय तुझ्या प्रत्यंत परिपूर्ण आहे. I may have neglected you.
तर अनेक वेळेला मी तुला दुर्लक्ष केलंय, लक्ष दिलं नाही, Once again I come to you, पण मी परत येत आहे तुझ्याकडे देव बाप्पा. saying I love you. हे सांगत आहे तुला की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. Now see आता पहा, what he can do for your तो life. तुमच्या सगळ्यांसाठी काय काय करेल ते पहा. You have to have testimonies after this. आता याच्यानंतर प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये साक्षी घडणारच. Say thank you, Jesus. म्हणा धन्यवाद Say येशू, thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. You will all have a testimony now आता तुमच्या सगळ्यांकडे साक्षी असणार, because कारण you realize the importance of the first commandment. जी पहिली आज्ञा देवाने दिली त्याचं महत्व तुम्हाला कळालेलं आहे. Praise God. हालेलुया.